सहस्रमाल्याम्बररत्नधोरणैः अवोकृत्यद्वार्यु अकल्पृतकमङ्गलैः अपूर्ण कुम्भागुरुधूपदीपैः चित्तमार्गा मदत्तिराहुदग श्रेष्ठभूभुजां गजेत्वास्तु परां दृष्ट अम्बाबूकोपसोपिता गुरुसृजय कैकेय विदर्प यदुकुन्देह विदो मोदिरे तस्मिन् सम्प्रमात्परिधावतां रुक्मण्याहरणं श्रुत्वा क्रियमाणं ततस्ततः राजानो राजकन्यास्य बहुपि विस्मिताः द्वारकायामभूत् राजन् महामोदः पुरवसां रुक्मण्या रमयो वेदं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियं पदीं द्वारकामायाभूत् राजन् महामोदक प्रोगसां रुक्मण्या रमेयो वेदं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपदीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे रुक्मण्युद्वागे सदुपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। अथ पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुकवाच कामासु वासुदेवांसो तक्तः प्राकृत्रमन्यन्वा देहोप अबद्धयूयस्तमेव प्रत्यबध्यत। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्री नमः नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। राधे राधे जी। थैंक यू। रघुनाथ महाराज की जय। रुक्मिणी सत्यभामा समेत द्वारकानाथ की जय। Beautiful chanting today. Romba rasama irundhu chanting. So we will move to Pravachan by Shankar ji, and then we will do Kalyana Ashtapati and Rukmini Alokya Rukmini Kalyanam after the Pravachan. Shankar ji, over to you. Radhe Radhe. Kekarda? Kekarda. Klambaradram Vishnum Sashivanam Sadrupajam Prasannavadaram Dhiyayat Sarvavighnopashante. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Kalihe Sundaragaram Sadhika Priyadarshana Madhyananashakam Devam Sadguru Muralidharam Murali Mantita Karagalam Murjana Mohanam Vittastavana Manamala Dharanam Prema Bhakta Mandalatyakirtidam Shri Premika Vardamasheham Janmadesya Tonvayadadratasharteshu Bhignaswarartene Brahma Hritaya Adigave Muhyantyat Suraya Tejo Vari Mృతామితా Vinimayotrat Sargo Mrisha Dhamna Svena Sadanarastakuhakam Satyam Param Dhimahi Dharma Projitagayetu Vatra Parmaha Dharmatsranam Satam Vedyam Vastavam Atra Vastu Shivadam Tapatriyon Moolanam Srimad Bhagavate Mahamunikrite Kimva Parehi Ishvaraha Sadhyo Hridi Avarudhyate Atra Kritvihi Shushrushavihi Dakshanat Nikamakalpadarovargalitam Phalam Shkumukad Amrta Dravasumyadam Pivata Bhagavatam Rasam Malayam Muhurhorasika Bhuyubhavukaha Yam Prabhasantamanupedamapedakrityam Dvaipayanaha Virahakatara Ajuhava Putreti Tanmayadaya Taravo Bineduhu Tam Sarvabhuta Hridayam Vimanatosmi Tasvanabhavamikila Shrudisaram Ekam Adhyatmadipam Adidarshatam Tamondam Samsarinam Karunayaha Purana Guhyam Tam Vyasasunam Upayami Guru Muninam Narayanam Namaskritya Naranjeva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamtirayet Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Nandagopkumāraya Govindāya Namo Namaha Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pradhakleshanāshaya Govindāya Namo Namaha Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranashanam Pranamo Dukkhashmanaha Tam Namami Harim Param Buddhihi Balam Yashodhairyam Nirbhayatvam Arogatam Ajatyam Vakpatutvancha Anuhumat Smaranat Bhavet Shri Haraye Namaha Shri Haraye Namaha Shri Haraye Namaha Gopika Jeevanasmaranam Govinda Govinda Gurunath Maharaj ki Jai. Radhe Radhe. By the benign grace of Bhagavan Lord Hari and our Kripa of our Guruji, we are for the past 3 weeks we have been Anubhavichindirukom the Krishna Leela Pravachanangal Moolama. So today the topic that I'll be discussing is the 45th chapter, which goes by the how Bhagavan Krishna brings his preceptor son Sandipaniyoda பிள்ளையை வந்து எப்படி பகவான் திருப்பி கொண்டு வர அந்த உபாக்கியானத்தை பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் 49வது chapter, the 49th chapter, where Akrura pays a visit to Hastinapura in order to advise Dhritarashtra. That's a very small chapter that forms sort of the end of
the Purva Bhagam of Bhagavatam. Bhagavatam has 90 chapters. Purva Bhagamன்றது 1 to 49 up to 49 chapters is Purva Bhagam. 50 ல இருந்து up to 90 வந்து the Uttara Bhagam. And after the 49th, we'll also see the 50th chapter where the Lord establishes Dwaraka. அது அந்த 3 சாப்டர் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் 45th சாப்டர். ஸோ 45th சாப்டர் எங்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா, கிருஷ்ண பகவான் வந்து கம்சவதம் பண்ணிடுறார். கம்சவதம் பண்ணிட்டு திருப்பி அப்பா அம்மாவை பார்க்குறார். வசுதேவ தேவகி மாதா பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல தெரிஞ்சுடுறது எல்லாருக்குமே. ஐ மீன் லைக் பிகாஸ் ஆஃப் அஷ்டமோ கர்ப்பாக, பகவானே அஷ்டம கர்ப்பம் வந்து உன்னை ஹந்தாயா புதா அப்படின்னு அந்த சொன்ன வாக்கியத்தை கேட்டவதான தேவகி. அண்ட் கிருஷ்ணன் தான் வந்து கம்சனை இப்போ கொண்டிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னோன்னு கிருஷ்ணன் தான் பகவான்றது விஷயம் வந்து அவளுக்கு தெரியறது. அதி விஸ்மயமா ரொம்ப விஸ்மயப்பட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கும்போது பகவான் வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு மாயையை போடுறார். மாயையை போட்டு தன்னுடைய புத்திர பாவத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு. இஃப் யூ ரிமெம்பர் 3rd சாப்டர்ல பகவானோட அவதாரம் இருக்கும்போது அந்த கடைசியில வந்து என்ன பகவான் சொல்லும் தேவகிக்கு சொல்லும் போது, என்னை வந்து நீ பிரம்ம பாவேன புத்திர பாவேன உபாசனை பண்ணு அப்படின்றார். அதாவது புத்திரன்னா அந்த வாத்சல்யம் இருக்கணும். அதே மாதிரி பட் வாத்சல்யம்னா இட் இஸ் நாட் ஹி இஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி சைல்ட். அட் த சேம் டைம் ஹி இஸ் பகவான் இல்லையா அப்படின்ற அந்த பரத்துவமும் தெரியணும். இந்த 2 பாவத்துல வந்து உபாசனை பண்ற மாதிரி அந்த பாவத்தை வச்சுக்கோன்ற மாதிரி அட்வைஸ் பண்றாரு இப்போ அவதாரத்துல. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இவாளுக்கு ரொம்ப அப்படியே ஸ்பஷ்டமா தெரிஞ்சிடுறது. ரொம்ப விஸ்மயப்பட்டு இருக்கா. அண்ட் திருப்பி பகவான் அப்படி மாயை போட்டுட்டு தன்னை வந்து ஒரு புத்திரனா அந்த புத்திர வாத்சல்யத்துல சொல்றா. அவர் பகவான் சொல்ற, அம்மா நான் வந்து உங்களை வந்து நான் யூஸ்வலா உங்களோட இந்த 10 வருஷம் விட்டு போயிடுத்து. 10வது வருஷம் தான் 10, 11, 11th இயர்ல தான் வந்து கம்சவதம் திருப்பி தேவகி அம்மாவை பார்க்கறா இல்லையா. அதனால இந்த 11 இயர்ஸ்ல வந்து ஐ ஹவ் மிஸ்ட் யூ அண்ட் அப்பா லாட். இந்த சின்ன பால சேஷ்டிதங்கள்லாம் எல்லாம் வந்து உங்களால அது வந்து விதினால வந்து இது பண்ண முடியல. அப்படிதான். ஏன்னா கம்சனுக்கு பயந்து இருக்கிறதுனால கம்சன் என்னை வந்து அன்னைக்கே வந்து ஒருத்திவனாய் இருந்து ஊரில் ஒருத்திவனாய் ஒழித்து வளரன்னு அன்னைக்கு நைட்டே வந்து கொண்டு விட்டாச்சு. அந்த இப்படி ஆயிடுத்து. அதுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். அந்த இதெல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுத்தே எனக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு நல்ல பிள்ளை, ஒரு நல்ல ஒரு மகனோட இது என்னன்னா அப்பா அம்மா வந்து காப்பாற்றணும். அவளோட வயசான காலத்துலயும் அப்பா அம்மாவோட கூட இருக்கணும். கூட இருந்து கைங்கரியம் பண்றது வந்து ஒரு சன்னோட ஒரு இட்ஸ் இன்டிஸ்பென்சிபிள் டியூட்டி. ஸோ விச் ஐ ஹவ் சார்ட் ஆஃப் மிஸ்ட் ஃபார் த பாஸ்ட் 10 years அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப இமோஷனலா விஸ்வாபப்பட்டு அப்படி சொல்லும் போது ரொம்ப the scenes are extremely emotional at that point. அப்போ வந்து உடனே வசுதேவ அம்மாக்கும் அப்பாவுக்கும் வசுதேவருக்கும் கேட்டு எப்படி இருக்கும். உடனே பலராமரையும் கிருஷ்ணரையும் வந்து மடியில உட்கார வச்சுட்டு முத்தம் கொடுத்து உச்சி முகுந்து இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த அலாங் வித் இந்த கம்சவதம் போதே வந்து நந்த கோபுரம் கூடலாம் வந்திருக்கா சில பரிவாரங்களோட. இப்ப நந்த பாபாவும் இருக்கார் இல்லையா. அங்க நந்த பாபா கிட்ட சொல்றேன், அப்பா நீங்க தான் வந்து என்னை 10 வருஷம் வந்து என்னை வளர்த்துருக்கேள். I mean like by fate, if the real parents are not able to protect their children or not to be able to bring up the children, then the foster parents are the real parents. In that sense நீங்க வந்து என்னையும் பலராம அண்ணாவையும் ரொம்ப ஆசையா உங்களால எவ்வளோ பிரேமையை உங்களால கொடுக்க முடியுமோ அப்படி கொடுத்து அப்படி உங்களை போஷணம் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு வந்து we cannot repay that sort of love that you have showered on us. We have been extremely protected under you in Gokulam. And நான் எப்படி இதெல்லாம் வந்து என்னால் ரீபேவே பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப மோஷனா சொல்லும்போது, ஆனா நீங்க இப்போ நீங்க கிளம்பி போங்கோ, நீங்க அம்மாவை பார்க்க போங்கோ, அப்படி யசோதா அம்மா கிட்ட போங்கோ, நான் அப்புறம் வந்து உங்களை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he gives him a lot of gifts and things like that. And அந்த கோபுரக்கு எப்படி பிரியத்துக்கு எப்படி மனசு வரும் இல்லையா குழந்தைய. அங்கேயே வந்து கண்ணனை வந்து வாலிங்கனம் பண்ணி அவர் உச்சி முகுந்து கண்ணனுக்கு வந்து ஒரு விடையா ஒரு பிரியா விடை கொடுக்கிறார் அவர். கொடுத்துட்டு and then கிருஷ்ணா begins to live in மதுரா. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கிருஷ்ணனுக்கு உபநயன சர்மனி நடக்குது. உபநயனம்
பை ஆல் த ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் எப்படி ஃபார்முலா எப்படி பண்ணமோ கர்கமுனிவர் தானே யாதவரோட குலகுரு, அவர் தான் வந்து பண்ணி வைக்கிறார். அண்ட் பாய்ஸ் டேக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓத் ஆஃப் செலிபசி எப்படி இந்த இது நடக்கும்னா, உபநயனம் பண்றது வேத அத்தியனத்துக்கு வந்து திரைவரிகை காலம் உண்டு. 3 தட் இஸ் இனிஷியேஷன் ஃபார் வேதாரம்பம். அது வந்து காயத்ரி அது ஒரு 3 பாட்டை பிரிச்சிருக்கா அந்த ஓத் ஆஃப் செலிபஸியை, பிரம்மச்சரியத்தை. என்ன பிரம்மச்சரியம்னா காயத்ரி, இனிஷியேஷன் ஆஃப் காயத்ரி மந்திரம், அதுக்கப்புறம் வேத ஆரம்பம் அண்ட் கண்டினியூஷன் வேத ஆரம்பம் டில் தி எண்ட். இது வந்து காயத்ர, ராஜாபத்தியம், பிரம்மம் அப்படின்னு ஒரு 3 இதாக சொல்றாரு இடத்துல. ஸோ குழந்தைகளுக்கு உபநயனம் ஆகுது, உபநயன சம்ஸ்காரங்கள்லாம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் போய் லோகத்துக்கு ஒரு குரு கீழே அத்தியனம் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த விதியை காமிக்க பகவான் என்ன சொல்றார். பகவானுக்கு வந்து சாந்திபுனி குருகுலம், சாந்திபுனி மகரிஷி இருக்கார், உஜ்ஜைன்ல இருக்கார். ஓம்காலேஸ்வர் இருக்கு இன்னைக்கு, உஜ்ஜைன் மகாகாலேஸ்வர் இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து சாந்திபுனி இருக்கார். அந்த சாந்திபுனி குருகுலத்துக்கு வந்து இப்ப 2 பேரும் போறா, கிருஷ்ண பலராமர் 2 பேரும் போயிட்டு பேர்பட்ட பாக்கியம் சாந்திபுனி மகரிஷிக்கு இல்லையா. அங்க சாந்திபுனியோட அவளோட குருமாதா, அவ 2 பேர் இருக்கா. அங்க 2 பேரு கிட்ட இருந்து அவ கிட்ட முறையா வந்து ரொம்ப வித்தைகள்லாம் கத்துக்கிறா, வேதங்கள் கத்துக்கிறா, வேத உபனிஷத்துகள் கத்துறா, வேத அங்கங்களான ஜோதிஷம், நிருக்தம், இந்த மாதிரி எல்லாம் சந்தஸ், இந்த மாதிரிலாம் வேத அங்கங்கள் இருக்கு. 6 அங்கங்கள் இருக்கு, சதுர்வேதங்கள் இருக்கு, 6 அங்கங்கள் இருக்கு. ஸோ அதுக்குள்ளேயே வியாசர்லாம் இந்த விசனம் பண்ணியிருக்கணும் இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ளேயே. ஸோ 4 வேதங்கள், உபனிஷத், அதுக்கப்புறம் வேதத்தோட அந்தமான உபனிஷத்துகள், வேத அங்கங்களான 6 வேத அங்கங்கள், அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆர்ட்ஸ், மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கத்துக்கிறா, தனுர்வேதம் கத்துக்கிறா, அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், பாலிடிக்ஸ், டிபேட், இந்த மாதிரிலாம் வந்து என்னென்ன சிஸ்டம் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் இருக்கும் அதெல்லாம் கத்துக்கிறா. பகவான் ஸ்வயமேவ பகவான் இந்த இடத்துல ஒரு அழகா சொல்ற, பகவான் ஹூ இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் லேர்னிங், நவ் டு ஷோ டு த வேர்ல்ட் he comes under the tutelage of Sandipani Guru and learns all the shastras and all the வித்தைகள். ஸோ 64 ஏகசந்த கிராகியம் ஒரு வாட்டி அப்படி ஒரு பாடத்தை ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டா அதை அப்படியே பிடிச்சிட்டு அதை வந்து நிரந்தரமா இருக்கும் அங்க. அது ஆச்சரியம், பகவான்றதுனால ஆச்சரியம் கிடையாது, பட் லோக ரீதியா பார்க்க போனா மகா ஆச்சரியம் தான். அண்ட் அந்த இடத்துல 64 days he learns 64 arts அண்ட் 64 கலைகள் சொல்றோம். அந்த 64 கலைகளும் 64 நாள்ல வந்து முடிச்சிடுறோம். ஸோ 2 மாசம் தான், 64 daysனா 2 மாசம் தான் குருகுலம். அந்த குருகுலத்துல அப்படி போறது. ஆனா அந்த பாயிண்ட் டு பி நோட்டட் ஹியர் இஸ், பகவான் வந்து he is so humble. அதாவது he is always at the service of சாந்திபனி குரு அண்ட் குருமாதா அண்ட் எல்லா விதமான கைங்கரியம் பண்றது, இதெல்லாம் பண்றது. அந்த இடத்துல தான் சுதாமாவோட தோழமையும் வருது, the friendship with Sudama. And Sudama சரித்திரத்துல எப்படி later he remembers how they had spent doing the கைங்கரியம் to his guru. ஒரு நாள் ராத்திரி வந்து நாங்க வந்து இது பறிக்க விறகுலாம் எடுத்து வரும்போது ரொம்ப மழை வந்துருத்து, இருட்டி போயிடுத்து. அங்க குருமாதா வந்து கையில எனக்கு இதெல்லாம் சாப்பாடு கொண்டு கொடுத்தா. அந்த சாப்பாட்டை வந்து சுதாமா சாப்பிட்டுட்டார். அப்புறம் வந்து திருப்பி அப்புறம் பகவான் வந்து சொல்லுவார், இது மாதிரி இந்த இதுக்கு வந்து நான் அப்புறம் ஒரு நாள் நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ரசமான சம்பவங்கள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் இந்த குருகுலத்துல நடந்திருக்கு. ஸோ 64 days it's பகவானோட கிராஜுவேஷன் ஸோ டு சே கெட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட். அப்புறம் வந்து டுவர்ட்ஸ் எண்ட் முடிக்கும் போது குரு தட்சணையா கொடுக்கணுமே அப்படின்னு பாக்குறத அப்படின்னு சொன்ன உடனே சந்தீபனி மகரிஷி பர்சே இஸ் நாட் குரு தட்சணையா எதுவும் கேட்கல. ஆனா குரு மாதாக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சோகம் இருக்கு, ஒரு வேண்டுதல் இருக்கு. ஒரு என்ன வேண்டுதல்னா ஒரு வாண்ட் இருக்கு. ஹிஸ் சன், அவருடைய பையன் வந்து ஒரு 12 years முன்னாடி சமுத்திரத்துல பிரவாச கஷேத்திரம், இன்னைக்கு இருக்கிற சௌராஷ்டிரா, அந்த இடத்துல போய் சமுத்திரத்தை அலை வந்து தூக்கின்னு போயிடுறது. ஸோ they all think he's died, he's gone. ஸோ அது வந்து அதுக்கப்புறம் 12 years மேலே ஆயிடுது. அண்ட் குருமாதாவுக்கு வந்து தன் பையன் கிடைக்கணுமே அப்படின்னு இருக்கு. அண்ட் சின்ஸ் they are very sure and clear that கிருஷ்ணா இஸ் பகவான், பண்ண முடியாத காரியம் எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி குருமாதாவோட பிரேரணையில சாந்தீபனி வந்து இது மாதிரி என்னோட குரு தட்சிணா கொடுக்கணுமா, நீ வந்து என் பையனை வந்து எனக்கு காப்பா அப்படின்னு கேட்கற, அதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். நேரா
பகவான் வந்து பிரபாச கஷேத்திரத்துக்கு போய் இந்த சௌராஷ்டிரத்துல அந்த இடத்துல போய் சமுத்திரத்துல தீரத்துல நிறுத்தும் போதே சமுத்திரராஜனை கூப்பிடுறார். சமுத்திரராஜன் வந்து இது மாதிரி இந்த குருபுத்திரன் வந்து மறைஞ்சு போயிட்டானே, நீதான் எடுத்துட்டு போயிருக்க, ஒரு பெரிய அளவு எடுத்துட்டு போயிருக்காமே, நீதான் திருப்பி கொடுன்னு சொன்னா சமுத்திரராஜன் வந்து இல்ல நான் பண்ணல இதை வந்து ஒரு பாஞ்சஜனன் ஒரு அசுரன் இருக்கான் அப்படின்னு கை காமிச்சிடுவாங்க. பாஞ்சஜனன் ஒரு அசுரன் இருக்கான், அவன் தான் வந்து கொண்டு போயிருக்கான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த கடல் உள்ள போய் அந்த பாஞ்சஜனன் அரக்கன் எங்க இருக்கானோ இந்த புரி அந்த இடத்துல போய் பகவான் வந்து அவனை பாக்குறார். அவன் வந்து பாஞ்சஜனன்றது வந்து he is the form of a conch. அதுக்கப்புறம் அதுல என்ன பாஞ்சஜன்யம்ன்றது பகவானோட சங்கா வருது. அது ஒரு அனுகிரகம் தான் அந்த அசுரனுக்கு. ஸோ அந்த பாஞ்சஜன்யனை வந்து பதம் பண்ணி பார்த்தா அங்க அந்த இடத்துல அவன் அந்த பையனை காணும். அப்புறம் சரி நேரம் அதுக்கப்புறம் யமபட்டணம் போறார். யமபட்டணம் போயிட்டு சம்யமணி அப்படின்னு யம புறத்துக்கு வந்து சம்யமின்னு பேர். அந்த இடத்துக்கு போய் பண்ண உடனே இது மாதிரி பகவான் வந்திருக்காரு சொன்ன உடனே இவருக்கு தலகால் புரியல யாருக்கு, யமதர்மராஜாக்காக. பேர்பட்ட பகவானோட நாமாவே வந்து கேட்டா எப்பவுமே சொர்க்கமே நரகமாகும் நாமங்களுடைய நம்பின்னு பாக்குறோம் மொழி. அப்பேற்பட்ட பகவானே வந்து பகவானே வந்து பார்த்திருக்காரு, இங்க வராரு அப்படின்னா பூர்ணமுல்லாம் வச்சு பெருசா வரவேற்று இது மாதிரி இந்த பையன் இருக்கார், இந்த பையன் இங்கதான் இருக்கான் யமபட்டணத்துல, யமன் வந்து திருப்பி கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் அமானுஷ்ய செயல்கள். கிருஷ்ணரோட அவதாரத்துல கோவிந்த உத்தரணத்துல இந்திரனை இது பண்றாரு. லோகபாலகர்கள் 4 பேர், இந்திரன், வருணன், யமன், குபேரன். இந்த 4 பேரையும் வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ணாவதாரத்துல வந்து he shows that he is the சர்வேஸ்வரன் அப்படின்றது. இப்போ இந்த இடத்துல யமனோட சான்ஸ், யமபுரிக்கே போயிட்டு போனா திருப்பி வர முடியுமா என்ன, பகவானால முடியும். ஸோ பகவானால் நினைச்சா எடுத்துட்டு வர முடியும். அது காமிக்கிறாரு. இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப அமானுஷ செயல்கள்னு ரொம்ப இதெல்லாம் டிவைன் லீலாஸ், இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமா நடக்கக்கூடியது இல்லை. ஏன்னா பின்னாடி பகவான் தன்னோட வைகுண்ட தாமத்துக்கே வந்து அர்ஜுனன் கூப்பிட்டு போறாரு, வருது ஒரு இன்னொரு பிராமணனையும் கூப்பிட்டு போறாரு அப்படின்னு. நம்ம என்ன வாட் வி டூ இன் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட் ஆர் மேட் ஆர் ரியல் ஹேப்பனிங்ஸ் இன் கிருஷ்ணாவதாரா. அப்புறம் வந்து அந்த பையனை வந்து கூப்பிட்டு வந்து குரு கிட்ட சேர்த்தவொடனே குரு மாதாக்கும் சாந்தீபனிக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம், பேரப்பட்ட விஷயம். அப்புறம் குருபுத்திரனோட சேர்ந்துடுறா. சேர்ந்துட்டு பகவான் கேட்கிறார், இன்னும் உங்களுக்கு வேற என்ன பண்ணட்டும், உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சந்தீபனி கொடுக்கு, இல்லப்பா இதுவே போதும், இதுக்கு மேல ஒன்றும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரமமா ஆசீர்வதிக்கிறார். நீ பலராமர் 2 பேரும் நான் இன்னைக்கு இப்ப கத்துக்கின்ற வேதம் உங்களை வந்து இன்னைக்கும் ரட்சிக்கட்டும், இகத்திலையும் சரி பலத்திலையும் சரி இந்த வேதம் வந்து உங்களை ரட்சிக்கும் அப்படின்னு ஆஸ் அ குரு அவர் வந்து தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு வந்து 2 பேருக்கும் பரம ஆசீர்வாதம் பண்றாரு. சௌக்கியமா இருப்பாள் நீங்க அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்றாரு. ஆசீர்வாதம் பண்றதோட the 45th chapter of the Lord bringing him back his preserved as son, that comes to an end. So that is about the 45th chapter. Now Shobhaji had covered yesterday the in between chapters of Uddhava Dudha and Kubja, அதெல்லாம் Shobhaji cover பண்ணிருக்காரு இல்லையா. So let us move on to the 49th chapter where it is Akrura's visits to Hastinapura. இந்த இடத்துல let me take a detour to Mahabharatam. So because it's a short chapter, but இது வந்து it is very 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 closely related and forms sort of the reason why Akrura makes a visit to Hastinapura. So இப்படி இருக்கு. இந்த அக்ரூரர் வந்து அங்கேருந்து இந்த ப்ரிஃபேஸ் என்ன அப்படின்னா, இங்க கிருஷ்ணர் பிறந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனும் ஒரே இயர்ல தான் பிறந்திருக்கா. ஸோ இங்க பாண்டவர்கள் இங்க ஹஸ்தினாபுரத்துல வளர்றா, கிருஷ்ணர் வந்து துவாரகா மதுரால பிருந்தாவனத்துல வளர்றாரு இல்லையா. இந்த 10 வயசு ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பாண்டவர்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி பாண்டு மகாராஜா அப்பயே இறந்து போயிடுறாரு. அதனால மகர்ஷிகள்லாம் வந்து குழந்தைகளை கூட்டின்னு வந்து குந்தி விடுவாயி இங்க they come to இந்திர ஹஸ்தினாபுரம் வேர் அண்டர் த திருதராஷ்டிரன் அண்டி தான் வாழ வேண்டியிருக்கு. திருதராஷ்டிரன் அக்செப்ட்ஸ் தோஸ் பீப்புள். ஆனா இந்த 5 பேர் இருக்கா, பாண்டவர்கள் 5 பேர், 100 பேர் கௌரவர்கள். பீமனும் துரியோதனும் ஒரே வயசு, கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் ஒரே வயசு. அண்ட் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு வயசு டிஃபரன்ஸ் ஆகும். யுதிஷ்டர் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கு 2 வயசு 2 வருஷம் கழிச்சு பீமனுக்கு 2 வயசு கம்மி வந்து அர்ஜுனன். ஸோ அதனால அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் எல்லாமே வந்து பீமனை யுதிஷ்டர் அண்ணான் தான் கூப்பிடுவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த குழந்தைகள்லாம் இப்போ வளர்றா. இப்போ வந்து திஸ் இஸ் அரௌண்ட் த டைம் வென் கிருஷ்ணா இஸ் 11 years old. ஸோ
they are also close to 11 years. அந்த பிராயம் இல்லையா, அந்த பிராயத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, குழந்தை எல்லாம் இந்த கௌரவர் பாண்டவர்கள் எல்லாருமே வந்து தேவர்கள், அமராவதி தான் இங்க வந்திருக்கு, தேவர்கள் அசுரர்கள் தான் கம் டு ஹஸ்தினாபுரம். ஸோ ரொம்ப சின்ன வயசுல ரொம்ப நிறைய விளையாடுவாளாம். அந்த விளையாட்டுல என்ன ஆகும்னா, பீமன் வந்து கௌரவர்கள் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா கிண்டல்லாம் பண்ணுவான், நல்லா பலம் ரொம்ப பீமனுக்கு ரொம்ப அதிகம். அதனால மரத்துல இருந்தெல்லாம் குலுக்கி வாழை இங்க தொப்புள் கீழே போட்டு அடிச்சு பிடிச்சி இப்பெல்லாம் பண்ணுவான். இப்பெல்லாம் பண்ணும்போது இருந்தாலும் இந்த 5 பேருக்கு வந்து ரொம்ப விலட்சணமா their strength, their தேஜஸ் அதெல்லாம் வந்து நல்ல விலட்சணமா இருக்கும். இவாள்லாம் நேரா தேவர்கள் தானே, வாயுபுத்திரன், அர்ஜுன், இந்திரன் புத்திரன் எல்லாம் இந்திரனே தான் அவள்லாம், இந்திரன், வாயு இவாள்லாம் தேவர்கள் தான். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து ஒரே பொறாமன்னா கொஞ்சம் நெஞ்சம் பொறாம கிடையாது, அது அப்படியே ஒவ்வொரு நாளும் அது அதிகரிச்சுட்டே வருமா. அது அதிகரிச்சுட்டே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு நாள் வந்து he wants to make short work of பீமா எஸ்பெஷலி. துரியோதனனுக்கு ரொம்ப சமமா இருக்கக்கூடிய பீமன் தான். And he wants to make short work of him, kill him, do away with him. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணா, ஒரு பிளான் பண்றான் இவன் திருதராஷ்டிரன். ஒரு நாள் இந்த பசங்கள்லாம் வந்து they have gone to play for a picnic or something like that. And அந்த பர்ஜாரகன் அவனை கூப்பிட்டு, நீ வந்து பீமனுக்கு கொழுக்கட்டெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த கொழுக்கட்டில் வந்து விஷம் வச்சிரும், அந்த விஷம் வச்ச இது வந்து தனியா எடுத்து வச்சு அது பீமனுக்கு போட்டுடும் அப்படின்னு. 2 சேர்ந்துவே ஏன்னா தனியா இருக்கணும், பீமனுக்கு வந்து அந்த விஷத்தை போட்டுடும் அப்படின்ற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இவன் வந்து அனுப்பிச்சிருக்கான். ஸோ இது வந்து பீமனும் நல்லா சாப்பிடுவான். நல்ல விருகோதரன், அவன் பேரே விருகோதரன், உல்ஃப் பெல்லிட்டு அர்த்தம். இவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் அவனுக்கு வந்து பத்தாது, அப்படி ஜீர்ணிக்கக்கூடிய சக்தியே வந்து ரொம்ப அதிகம். ஹரிஜோரவத்தமா வாயு ஜீவோத்தமான்னு சொல்ற மாதிரி இல்ல, வாயுக்கே வந்து அந்த வாயு தானே வந்து இந்த ஜீரண சக்தியே கொடுக்கறது. அந்த குழந்தையும் வந்து நல்லா வஞ்சனம் இல்லாம சாப்பிடுவான். அப்படி சாப்பிடும்போது அவனுக்கு சாப்பாடுல ருசி அதிகம் ரொம்ப பீமனுக்கு. அப்போ இவெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு இருக்கும்போது பீமனுக்கு ஒண்டி இந்த விஷம் உள்ள கொழுக்கட்டையை போட்டுட்டு உடனே அவன் சாப்பிட்டுட்டு, அண்ணா ரொம்ப கசக்கிறது எது அப்படின்லாம் சொல்றான். அப்படின்னு சொன்ன உடனே யுதிஷ்டிரன், எங்களுக்குலாம் ஒன்றும் கசக்கலையாடா, எங்களுக்குலாம் நல்லா தானே இருக்கு, சாப்பிட்றாங்க, நல்லா இது பண்ணாம குறை சொல்லாம சாப்பிடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரின்னு அதை சாப்பிட்ட உடனே அவனுக்கு ஒரு மாதிரி he gets எனக்கு எப்போதும் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு let me go and wash my hands அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்துட்டு இங்க யமுனா தீரத்துல தான் அவள்லாம் இருக்கா. அந்த யமுனா பக்கத்துல இந்த போய் கையாளலாம் அப்படின்னு போகும்போது by the time he gets to the Yamuna river, nobody accompanies him, he goes by himself. ஸோ எல்லாம் நினைச்சிட்டு அவன் வெளில போயிருக்கான், he's sort of not feeling well என்ற போல ஏதோ அப்படி நினைச்சிருக்க சொல்லிட்டு அவன் சாப்பாடு நடுவில் போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அப்படி நடக்கிறா. அவனுடைய தனியா போய் just before going to இது வந்து he feels dizzy, நல்லா மயக்க வந்து அப்படியே உழுக்கும்போது தெரியாது. அப்ப என்ன பண்றா, ஏற்கனவே துரியோதனெல்லாம் இவெல்லாம் ஆள் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கா, அசகுனி இவெல்லாம் ஒரு 2-3 குண்டாக்கள் வந்து இவனை கட்டுறா. அதெல்லாம் தெரியாது பீமனுக்கு தெரியாது, பட் he is not able to fight with them or he is not able to move because of the விஷபாதையினால. அப்புறம் அதை குடிச்சு அவனை வந்து யமுனையில தள்ளி விட்டுறான். யமுனையில தள்ளி விட்ட உடனே he drowns in the river யமுனா. பட் விஷபாதை இருக்கிறதுனால என்ன இருக்குன்னா, நாகர்கள் இருக்காரு இல்லையா, அந்த நாகர்கள் வந்து they are inside the river. இந்த நாகலோகன்றது அங்க இருக்கு. அவ வந்து இந்த சில சர்வன்ஸ், நாக பார்ஷதர்கள் வந்து என்ன பண்றா, இவனை பீமனை வந்து தூக்கின்னு போயிட்டு நாகலோகத்துக்கு கொண்டு போயிடுறான். நாகலோகத்துல வாசுகின்ற ஒரு இருக்க, வாசுகி தான் இதெல்லாம் வந்து அனந்தன், தக்ஷகன் இவெல்லாம் வந்து நாக கணங்கள், தேவகணத்தை சேர்ந்தவாதான் நாகர்கள். இப்போ வாசுகி தான் அங்க இருக்க. அங்க வந்து இது மாதிரி பீமனை கொண்டு வந்தானே he realizes, வாசுகி பார்த்துட்டு he knows who is பீமா. ஏன்டா இவனை கொண்டு வந்தேன், இவன் வந்து பஞ்சபாண்டவர்கள்ல மத்தியில இருக்கிறவன், நடுவன் தானே, இந்த யுதிஷ்டிரன், பீமன், அர்ஜுன் எல்லாம் நடுவுல இருக்கிறவன் வந்து இவனையே கொண்டு வந்தே இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது மாதிரி விஷபாதை கடிச்சு கூப்பிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, டே இவனை கூப்பிட்டே வராதிங்கோ, இவனை வந்து எப்படி நல்ல சன்மானம் கொடுத்து திருப்பி அனுப்பிச்சிருங்கோ, திருப்பி கொடுத்துடலாம், இவனை கூப்பிட்டு வந்ததுனால இவன் வந்தா கிருஷ்ண பின்னாடியே வந்துருவான் அப்படின்னு சொல்றாரு வாசுகி. இந்த கிருஷ்ணன்ற வேர்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட்பதான் வந்து பீமன் கேட்கறான். யாரு கிருஷ்ணன் தெரியாது இன்னும். கிருஷ்ணன் வந்து தன்னுடைய
மாமா பிள்ளைன்னு தெரியாது, அத்தை பிள்ளை மாமா பிள்ளை தானே வசுதேவர் பிரிதா குந்தியும். ஸோ கிருஷ்ணன்ற வேர்டை ஃபர்ஸ்ட் அப்பதான் கேட்கறான். ஓஹோ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ நமக்காக ஒருத்தர் பரிஞ்சுண்டு ஒருவர் இருக்க, அதை பார்த்து இவெல்லாம் பயப்படுறான்ற விஷயம், அந்த அளவுக்கு இவனுக்கு விஷயம் புரியுறது பீமனுக்கு. ஆனா அந்த பேரை யார் கேள்வி அப்பதான் முதல் வாட்டி கேட்க இவர் சொன்னார், வாசுகி சொன்னார். ஆல்சோ வாசுகி நாகர்கள் வந்து தேர் ஆல்சோ மாதா மகர்கள், பிரிதா குந்தியோட மாதா மகர்கள், தாத்தா தாத்தா வழி ஆகும் பீமனுக்கே, அம்மா மூலமா இந்த நாகர்களே. ஸோ வாசுகி சொல்ற இவனுக்கு இவெல்லாம் வந்து நிறைய பெரிய இந்த ரசம்லாம் வச்சிருப்பா. ரசம்னா அமிர்த மாதிரி இருக்கும், அந்த நல்ல பலம் தரக்கூடிய சில பதார்த்தங்கள்லாம் இந்த ரசகூபம்னு சொல்றோம். வெல்ஸ் ஆஃப் நெக்டர் லைக் அந்த இது இருக்கும் அங்க. ஸோ அதை வந்து இவனுக்கு கொடுத்துட்டோம், அது இவனுக்கு கொடுத்துருங்கோ, அது ஒரு சன்மானம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா எல்லாம் நாகபூஷணங்கள்லாம் வச்சிருப்பா இல்லையா. காளிங்கனோட விருத்தாந்தத்திலே கடைசியில நாகபத்னிகள் வந்து இது கேட்டுட்டு கடைசி கிருஷ்ணனுக்கு நிறைய கிஃப்ட்ஸ் கொடுப்பான், நிறைய நாகரத்னங்கள்லாம் வச்சிருப்பான். அந்த மாதிரி இவனுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, இவன் வந்து நமக்கு ரொம்ப ட்ரெஷரா இருக்கக்கூடிய இந்த ரசத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசகூப்பத்தை கொண்டு போனா நல்லா பஞ்சம் நல்லா சாப்பிட்டான். பீமனும் நல்லா அது குடிச்சிட்டு நல்லா இது குடிச்சிட்டோம். அதை சாப்பிட்டா ஒரு இதுக்கும் என்னமோ சாப்பிட்டா 100 யான பலம் வந்துருமா. அந்த மாதிரி ஹி பிகம்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல். 1000 ஞான பலம் கொண்டு இருக்கான். அப்போ இருந்து திருப்பி வரான். ஸோ ஹி the கௌரவர்கள் they will at every point they try to cause distress or try to injure பாண்டவாஸ். அது விசித்திரமா பகவானோட சங்கல்பம் எப்படி இருக்கும்னா, they become more powerful after each travail. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அமையிறது இது வந்து. ஸோ பீமன் கம்ஸ் பேக் எவென்ச்சுவலி. இதுக்குள்ள என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பீமனை காணுமே எங்கடா போனா அப்படின்னு அங்க ஹஸ்தனாபுரத்துல ஒரே அல்லோல படுறது. அங்க எல்லாரும் கேட்டா, யுதிஷ்டனை கேட்டா, அம்மா போனா நடுவில் சாப்பிட போகும்போது நடுவில் போனா, அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா, ஒழிய எங்க போனான்லாம் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நைட் ஆயிடுறது. நைட் ஆகி வரலாம், they come to the palace, search for பீமா. வந்து எல்லா இடத்துலயும் போய் எந்த இடத்துலயும் கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி நியூஸ் எல்லாம் வருது. அண்ட் திருதராஷ்டிரன் கம்முன்னு இருக்கான், அதை பத்தி வாயே திறக்கல. அங்கேயிருந்து விதுரர் வரார். எப்பவுமே விதுரர் தான் வந்து குந்திக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய துணை. ஏன்னா திருதராஷ்டிரன் ஹோப்லெஸ். திருதராஷ்டிரனுக்கு வெளியிலும் குருடு உள்ளியும் குருடு பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் த jealousy that he is harboring. And Kunti also slowly learning that. பட் இது மாதிரி விஷம்லாம் கொடுக்குற அளவுக்கு எவ்வளோ ஒரு இன்செக்யூரா இருக்கும் பாருங்க அந்த இது. அண்ட் ஷீ இஸ் a widow herself, right? இந்த மாதிரி இருக்கும்போது விதுரருக்கு வந்து என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த மாதிரி பீமன் இல்ல என்ன பண்ண சாப்பிடும் போது ரொம்ப ஏதோ சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு போனா அப்படின்னு சொன்ன உடனே விதுரர் என்ன சொல்றாரு குந்தி கிட்ட, குந்தி உன்னோட 4 பசங்க இருக்காலே மிச்சம், அவளை நீ பாதுகாக்க, அவளை காப்பாத்திக்கும், அவளை வந்து யூ ப்ரொடெக்ட் தெம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த விஷயம் கேட்டா குந்திக்கு எப்படி இருக்கும்? என்னடா ஒரு பையனை வந்து காணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சா இவர் 4 பேரை வந்து ரட்சிக்க வச்சுக்கோ அப்படின்னா, அந்த நிலையில தான் இருக்கா குந்தி மாதிரி. அப்பா இது வந்து கஷ்டப்பட்டவா யாருமே கிடையாது. பின்னாடி சொல்ல போறாள் குந்தி ஸ்ருதியில சொல்லும் போது, விஷான் மகாத்மே புருஷா ததர்ஷனாத் அசத் சபாயா வனமாசகிருச்சதா மிருதே அநேக மகாரதாஸ்திரதோ திரௌண்யஸ்திரதக்ஷாஸ்ம ஹரேஹே அபிரக்ஷிதாக விபதசந்து ந சஸ்ருதன் பின்னாடி கேட்கிறான். விஷான் இவ்வளவு கஷ்டம். விஷான் இந்த விஷம் தான், இந்த விஷத்தை கொடுக்கறது தான் இந்த எபிசோட். விஷான் மகாத்மே பின்னாடி வாரணாவத்தத்துல வந்து அரக்குமாளிகளை வந்து விஷம் வச்சு கொள்ள போறா. விஷான் மகாத்மேகே புருஷாத தர்ஷனாத் நிறைய அரக்கர்களை அசுரர்களை ஏவி விட்டு பாண்டவர்களை துன்புறுத்த போறா. அண்ட் பாவம் குந்தி வந்து அந்த சொந்த மருமகளை வந்து அவ்வளவு பெரிய பரி சபால வந்து அவமானப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் வனவாசத்துக்கு தான் அனுப்பிச்சு கடைசியில அது போதுன்றது கூட கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா, உப பாண்டவர்களை வந்து அந்த அஸ்வத்தாமான்ற வந்து இது பண்ணி எல்லா கஷ்டத்தையும் பாக்குறா. எல்லா கஷ்டத்தையும் பார்த்து அவ வந்து விபத சந்துன சஸ்வதுன்னு கேட்கறான். பட் இந்த பாயிண்ட்ல வந்து இந்த விஷத்தை வச்சு கொள்ற இடம் பாயிண்ட் இந்த இடம் தான். அப்படி இருக்கா. எங்க அபலையா இருக்கா. அபலா பெண்களுக்கே ரூடியா அபலைன்னு பேரு வரும். அபலைன்னா பலம், அபலை அபலம் பலம் இல்லாதவா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு இருக்கு. ஏன்னா அந்த they have to depend on their spouse and children to take care of them. இங்க வந்து without the husband and with the so vicious brother-in-law,
it becomes very very tough time, and her state of mind எப்படி எப்படி இருந்திருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டம் இது பண்ணி பண்றார். உடனே மறுநாள் ஒரு 4 நாள் வரும் பீமா வரான். பீமா வந்துடுறான். அப்போ பீமா அதுக்கப்புறம் வரான். பீமா வந்து அம்மா வந்துட்டேமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே பீமனை பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்கும். ஆஹா, தொலைஞ்சு போனவன் கிடைச்சிட்டானே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்புறம் பீமன் கிட்ட என்னன்னு விசாரிக்கிறான். என்ன விசாரிக்க என்ன நடந்தது? அவன் சொல்றான், இது மாதிரி கொழுக்கட்டையில ஏதோ இருக்குமா, ரொம்ப கசந்தது, விஷம் வச்சிருக்காளா என்னன்னு தெரியல. என்னை வந்து இதுல தூக்கி போட்டா, யமுனையில தூக்கி போட்டாவா. அப்புறம் நான் அங்க போனேன். அந்த நாகர்கள் வாசுகி இல்லவாள்லாம் அந்த நாகர்கள்லாம் என்ன வந்து கேட்டா, அங்க கேட்டா, இவனை திருப்பி கொண்டு விட்டுரு, இவன் வந்தா இவனை பிடிச்சி வச்சிருந்தா வச்சுக்காத, இவனை வச்சிருந்தா கிருஷ்ணன் வந்துருவான் அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறான். யாருமா கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்ப குந்திக்கு வந்து ரொம்ப அந்த கிருஷ்ணன்ற சொல் வந்து ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கும். ரொம்ப வசுதேவ புள்ளதான் கிருஷ்ணன், உங்களோட கசன்டா குழந்தை அப்படின்னு. சோ இவ வந்து கிருஷ்ணனை ஃபர்ஸ்ட் இப்பதான் கேட்கறா. அண்ட் they have not Pandavas, they have not seen Krishna until Draupadi's marriage. திரௌபதி பாஞ்சாலத்துல திரௌபதி இருக்கிற அதெல்லாம் அரக்கமாளிகள்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் திரௌபதி ஸ்வயம்வரம் போதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணனை பார்க்கறா பாண்டவர்கள். அப்பதான் வந்து கிருஷ்ணன்ற ரெகக்னிஷன் தெரியாது அப்போ முதல். ஆனா அதனால கிருஷ்ணர் வரத்துக்கு முன்னாடி that is many years later, பட் கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன கிடைச்சிரும் அப்படின்னா கிருஷ்ண நாமம் கிடைச்சிரும். கிருஷ்ண நாமம் வந்து it will protect you. So we do not know, we cannot fathom its protection, but இந்த கிருஷ்ண நாமம் நம்ம சொல்ற ஒவ்வொரு நாமாவே வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரொடெக்ஷன் தான். அந்த காரார்த்தோ விஷ்ணுன்னு சொல்றோம். அது வந்து நமக்கு வேண்டியது கொடுக்குமா, வேண்டாகிறத வந்து எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதெல்லாம் வந்து நிவர்த்தி பண்ணி விட்டுரும். அதுதான் ப்ரொடெக்ஷனோட ஒரு இது. ஸோ இப்படி கிருஷ்ண நாமம் ப்ரொடெக்ட் ஆயிடுது அப்படின்னு கிருஷ்ண நாமம் வந்து சொன்னா அவ வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா. பீமன் அட்லீஸ்ட் ஹீஸ் பேக் நோ பாண்டவர்கள் வந்து 4 பேர் இல்லாம 5 பேரா இருக்காங்க பஞ்சமாட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தட் இஸ் த கான்டெக்ஸ்ட். நவ் இது பகவானுக்கு தெரியறது. தெரிஞ்ச உடனே வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அக்ரூரரையும் இது மாதிரி நீ வந்து கம்சவதம் இஸ் ஓவர் நவ், அண்ட் அக்ரூரை வந்து இது மாதிரி அங்க குந்தி என்னோட அத்தை அங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கா, ரொம்ப व्यसனமா இருக்கு அவளுக்கு, அதனாலதான் அக்ரூரை வந்து தூது அனுப்புறாரு. இந்த அக்ரூரை யாருன்னு கேட்டார். அக்ரூர் இஸ் வசுதேவருக்கு ஒன்னு விட்ட பிரதர். இஸ் அ கசின் பிரதர் ஆஃப் போத் வசுதேவா அண்ட் குந்தி. அண்ட் சித்தப்பா, அதாவது குந்திக்கெல்லாம் இளையவர் தான் அவர். ஸோ இவாளுக்கு வந்து ஒன்னு விட்டு எடுத்துப்பா. பட் ஹீ இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு தர் ஃபேமிலி அண்ட் வெரி கன்சர்ன்ட் ஆல்சோ. அண்ட் அதனால வந்து அவர் தான் வந்து இவாளை வந்து சரி இந்த ஹஸ்தினாபுரத்துல நிலவ சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தி தேவியை பார்க்க வர்றார். ஆல்சோ கிருஷ்ணாஸ் அட்வைஸ் டு அக்ரூரா இஸ் யூ go and advise Dhritarashtra that what he is up to, and find out what he is up to, and advise him that he should consider both Pandavas and Kauravas to be equal. And it's very explicit that he is harboring jealousy towards them, and he is creating all sorts of troubles to him. அப்படின்றது it's very explicit now. பகவானுக்கு தெரியும் இந்த விஷயம். அதனால நேரா போய் அந்த அதுதான் that forms sort of the preface to Akrura's visits to Hastinapura. ஸோ வந்து அந்த இடத்துல வந்த உடனே அக்ரூரை பார்த்த உடனே குந்திக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். தன்னுடைய தம்பியை பார்க்கறா. அக்ரூரா, உனக்கு இப்பயாவது எனக்கு ஞாபகம் வந்ததே பாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்னெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? வசுதேவர், தேவகி, என்னோட சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காளே அங்க, அவளுக்குலாம் எங்களால ஞாபகம் இருக்கா? கிருஷ்ண பலராமனுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னோம்னா அக்ரூர் சொல்றேன், கிருஷ்ணன் பலராமன் சொல்லிதான்பா நான் வந்திருக்கேன், கவலைப்படாதே, கிருஷ்ணர் இருக்கான், கிருஷ்ணர் உங்களை காப்பாற்றுவோம் அப்படின்னு ஒரு ஆஸ்வாசம் கொடுத்த உடனே அங்க குந்தி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சரணாகதி பண்றா. அது வந்து கிருஷ்ண கிருஷ்ண மகாயோகின்னு விஸ்வாத்மான் விஸ்வபாவன பிரமன்னம் பாஹி கோவிந்த சுஷுபிஷ்சா அவசீததீம். நான் வந்து இங்க குழந்தையில வச்சு கஷ்டப்பட்டு இருக்கேனே, ஹே கிருஷ்ணா, ஏ விஸ்வாத்மா விஸ்வபாவனா, உனக்கு என் மேல ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை ரக்ஷி அப்படின்ற அந்த ஸ்தோத்திரம். நான்யத் தவ பாதாம்போஜாத்து பஷ்யாமி சரணம் நிருணாம். கஷ்ட காலத்துல உன்னுடைய திருவடிகளை வந்து தவிர்த்து, திருவடிகளை சரண யுகலம் ஏவக திருமே அப்படின்ற பாடுறோமே, அந்த மாதிரி உன்னோட திருவடி கஷ்ட காலத்துல உன்னோட திருவடியை தவிர்த்து
வேற ரக்ஷகம் கிடையாது அப்படின்றத அவ சொல்றா. பிப்யதாம் மிருத்யு சம்சாரதீஸ்வரஸ்ய அபவர்கிகாத் நமஹ கிருஷ்ணாய சுத்தாய பிரம்மணே பரமாத்மனே யோகேஸ்வராய யோகாய துவாமஹம் சரணம் கதா துவாமஹம் சரணம் கதா அப்படின்னு இங்க ஒரு ஒரு ஆர்த்தி பிரபத்தி. ஆர்த்தினா ஒரு கஷ்டம். அந்த கஷ்டத்துல வந்து ஒரு ஒரு பகவானோட ஒரு நாமாவளியை சொல்லி கிருஷ்ணா கண்ணன் கிட்ட ஒரு மானசீகமா இங்க சரணாகதி பண்றா குந்தி. இப்படி சொன்ன உடனே அங்கேருந்து அதுக்குள்ள அக்ரூரர் இவாள் பார்த்துட்டும் பீஷ்ம பீஷ்ம பிரமுகர்கள்லாம் இருக்காள். அவள்லாம் வந்து குச்சலம் விசாரிச்சுட்டு நேரா திருதராஷ்டிரன் கிட்ட போறான். திருதராஷ்டிரன் வந்து எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா, he is blinded by his love for துரியோதனா. புத்திர லாலசம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. அதனால அந்த புத்திர லாலசையினால என்ன ஆகுது அப்படின்னா விஷமம். விஷமம்னா சமமா பாவிக்காத அந்த ஆட்டிடியூடுக்கு தான் விஷமம்னு பேர். அந்த விஷமத்துல அந்த அந்த விஷமத்தன்மையோட இருக்கான் இல்லையா, இதை வந்து he has an audience with திருதராஷ்டிரா. திருதராஷ்டிரன் கிட்ட போய் சத்துபதேசம் பண்ற. திருதராஷ்டிரா இங்க பாரு, என்ன கொண்டு வந்துற, எங்க பாரு நீ இது மாதிரி ரிச்சஸ் புத்திர பௌத்திராதிகள் இவாள்லாம் வந்து டெம்பரரியா இருக்கக்கூடியவா தான். ஏன்னா ஈவன் அவர் ஓன் பாடி இஸ் கோயிங் டு பி டெம்பரரி. நீ அதனால என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம், என்ன கொண்டு போக. அதனால வந்து நீ வந்து கொஞ்சம் ரைட்டியஸா நடந்துக்கோ. டோன்ட் பி சோ அட்டாச்ட் டு யுவர் சன்ஸ். இவா வந்து உனக்கு எவ்வளவு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தட் பாண்டவாஸ் ஆல்சோ வித் யூ. இவாளை வந்து 105ன்னு பார்க்காத, 105ன்னு பாரு, சேர்ந்து பாரு. சமதர்ஷனத்தோட பாரு. தஸ்மாது சமத்வே வர்த்தஸ்வ பாண்டவேஷ்வ ஆத்மஜேஷு. ஆத்மஜேஷு உன்னோட குழந்தைகளை நீ எப்படி பாக்குறியோ அதே மாதிரி பாண்டு புத்திரர்களையும் சமத்வ பாவத்தோட பாரு அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வேதாந்த லெக்சர் இது கொடுக்குற. வேதாந்தம் இல்ல, அந்த பிராக்டிகாலிட்டியை சொல்றாரு அவர். இது மாதிரி நீ பண்றது தப்புன்றத வந்து நோ அன்சர்டன் டேர்ம்ஸ் ஹி ரிவீல்ஸ் டு திருதராஷ்டிரன். அப்புறம் திருதராஷ்டிரன் பதில் சொல்றான். திருதராஷ்டிரன் வந்து எப்பேற்பட்ட ஆளும், அவன் வந்து இதெல்லாம் கேட்டுட்டான். இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்க வந்து தானபத்தே எக்ரூரா சொல்றான், நீங்க வந்து பெரிய பாகவதர், நீங்கள் இங்க வந்து கிவன் மீ வெரி சேஜ்லி கல்யாணி மதத்தி, ரொம்ப கிவன் மீ வெரி சகேஷியஸ் அட்வைஸ், வெரி வைஸ் அட்வைஸ். பட் என்னன்னா என்ன பண்றது, என்னால் என் புத்திர பாசத்தை வந்து என்னால் மீற முடியலையே. என் புத்திரர்கள் கிட்ட அப்படிதான் நான் அட்டாச்சா இருக்கேன் நானு. my mind is so fickle and no like a lightning in the sky. My mind is so fickle, I am unable to come out of the fetters of my attachment to my sons and all these riches. அப்பெல்லாம் சொல்றான். அண்ட் அதுக்கு பிறகு இப்படிதான் கொஞ்சம் புத்தி இல்லாதவா அபூதர்கள்லாம் இப்படிதான் இருப்பா. எப்படின்னா இதுக்கு காரணம் வந்து கடைசியில் பகவான் தான் காரணம், இதுக்கு காரணம் அப்படின்றான். பகவான் ஈஸ்வரன் என்ன பண்றான், ஈஸ்வரனோட படைப்புல வந்து ஈஸ்வரன் இப்படியும் படைச்சிருக்கான் அப்படியும் படைச்சிருக்கான். ஈஸ்வரனோட படைப்பு வந்து பிரகிருத்தியை வச்சுட்டு தன்னுடைய சக்தியினால இந்த எல்லாரையும் படைச்சு அவளுக்குள்ள அந்தர்யாமியா பகவான் தான் எல்லாரையும் இயக்கறான். என்ன இப்படி இயக்கறான், அவங்களை இப்படி இயக்கறான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி சொன்ன அந்த அட்வைஸ் வந்து உள்ள போவே இல்லை. அப்புறம் இதை வந்து அப்படி ஒரு மாதிரி பகவான் கிட்ட ஈஸ்வரன் தான் இப்படி படைச்சிருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டான். அதோட இந்த சாப்டர் வந்து எண்ட் ஆகுது. ஸோ அதோட இது ஓடி படிக்கிறேன். இது ரொம்ப ததாபி யதா வததி கல்யாணி வாசம் தானபதே பகவான் திருத்தராஷ்டிரவாச்ச ததா அந்யான திருப்தியாமி மர்த்தியா பிராப்பிய யதாமிருதம் ததாபி சூன்றதா சௌமிய ஹிருதின ஸ்தீல்யத்தே சலே. என்னுடைய ஹிருதயத்துல நீ சொல்றது வந்து நிக்கணும்னு ஆசைதான், ஆனா நிக்க மாட்டேங்கிறது. பிகாஸ் என்னோட அட்டாச்மெண்ட் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு. புத்திர அனுராக விஷமே வித்யுத் சௌதாமணியதா. மை மைண்ட் இஸ் சோ ஃபிக்கல் லைக் லைட்னிங் இன் த ஸ்கை. அண்ட் மை புத்திர அனுகாம விஷயமே, அனுராகம் இந்த புத்திர லாலசம் வந்து என்ன அது வந்து டக்குன்னு என்னால விட முடியல. இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஈஸ்வரன் தான் அப்படின்னு. ஈஸ்வரஸ்ய விதி ஓனு விதனோதி அந்யதா புமானு பூமேகே பாராவதாரே ஏதோ அவதீர்ணோ ஏதோ குலே. சாட்சாத் பகவானே இதுக்குள்ளத்துல அவதாரம் பண்றான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவன் எப்படி ஆற்றானோ அப்படிதான் என்னால் ஆட முடியும். அப்படிதான் எல்லாருமே ஆடுறா, இந்த உலகமே அப்படிதான் சுழன்று இருக்கு. இதை மீறி என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி சொல்லிடுறான். யோ துர்விஷமப்பயதா நிஜமாயேதம் சிருஷ்டுவா குணா நிபஜதே தது அனுப்பிரவிஷ்டா தஸ்மை நமோ துர் அவபோத விஹார தந்திர சம்சார சக்கரகதையே பரமேஸ்வராய். அவன் ஒரு ஸ்துதி பண்றான், ஆனா அந்த ஒரு
பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி முடிச்சுடுறாங்க. இதை கேட்டு அக்ரூரர் வந்து என்ன பண்றாரு, சரின்னு திருப்பி வந்து விஷயத்தை வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கிருஷ்ணபலராமர்கிட்ட சொல்றாரு. அவன் அப்படிதான் இருக்கான். சொன்ன வார்த்தைகள்லாம் நான் வந்து குந்தியை வந்து ஆசுவாசப்படுத்திட்டு வந்தேன். திருத்தராஷ்டிரன் கிட்டேயும் நான் வந்து சதுபதேசத்தை சொல்லிட்டு வந்தேன். அவன் எப்படி பண்றானோ பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி திருப்பி வந்து ஹி ரிப்போர்ட்ஸ் டு கிருஷ்ணா. அதோட the பூர்வ பாகம் which is the 49th chapter that ends with Akrura's visit to Hastinapura and reporting back to Krishna. So that is the அடுத்தது வந்து this is where துவாரகா நியமனம் நடக்கிறது 50th சாப்டர்ல. இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கம்சனை பகவான் கொன்னுட்ட உடனே அஸ்தி பிராப்தின்னு 2 வைஃப்ஸ், தே ஆர் தி டாட்டர்ஸ் ஆஃப் ஜராசந்தன்றது வந்து மகத நாட்டு ராஜா. இந்த இன்னைக்கு மகதம் அப்படின்றது பிரசன்ட் டே பீகார் இஸ் மகதா. த டெரிட்டரி ஆஃப் மகதா இஸ் பிரசன்ட் டே பீகார். அண்ட் இந்த விஷயம் போறது அவெல்லாம் அந்த ஜராசந்தனே ஒரு அசுர பிரகிருதி தான். அவனோட அப்பா வந்து பிருஹத்ரதன் பேரு. அவளுக்கு ரொம்ப நாள் குழந்தை கிடையாது. அவ வந்து ஒரு ரிஷி பேர் வரும், சண்ட கௌஷிகன் அப்படின்னு ஒரு ரிஷி. அவ கிட்ட வந்து எனக்கு வந்து புத்திர பாக்கியம் வேணும்னு சொன்னோன்னா ஒரு பழம் கொடுக்குறார். பழம் கொடுத்து உன்னோட மனைவியை சாப்பிட சொல்லு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவளுக்கு 2 வைஃப்ஸ் இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியாது போல இருக்கு. அதனால அவன் என்ன பண்றான், அவன் ரெண்டு பேருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 மாம்பழத்தை, அந்த ஒரே மாம்பழத்தை வெட்டியா 2 கட் பண்ணி கொடுத்துட்றான். கட் பண்ணி கொடுத்தவொன்னா அவளுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த அஸ்தி இதுக்கு வந்து இது ஒய்ஃபுக்கு குழந்தை பொறுக்கிறது, ஜராசந்தனோட ஒய்ஃபுக்கு. அப்போ ஜராசன் அம்மா அந்த பிரஹதிரனோட ஒய்ஃபுக்கு அப்போ குழந்தை பிறக்கும் போது 2 பாகமா வருது. 2 மாமிச ஜஸ்ட் லைக் ஃப்ளஷ் ஆஃப் 2 பாகமா குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவ வந்து அதை தூக்கி போட்டுடுறான். தூக்கி போட்ட உடனே காட்டுல அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஜரைன்னு ஒரு ராட்சசி அவ பாக்குற. அவ வந்து சரி இப்ப ராட்சசி எல்லாம் மனுஷ மாம்சம் சாப்பிடுவா இல்லையா, அவ அந்த எடுக்கிற 2 இன்ஸ்டன்ட்லி லைக் ஷி பிரிங்ஸ் இன் 2 பீசஸ் டுகெதர். அது டக்குன்னு சேர்ந்து ஒரு குழந்தை ஆயிடுறது, லைஃப் வந்துருது அதுக்கெல்லாம். ஜரைன்ற ஒரு ராட்சசி வந்து சந்தி சேர்த்து வச்சதுனால அவனுக்கு ஜராசந்தன்னு பேர். அவ பார்த்தா அவ வந்து என்ன பண்றா, அவ எடுத்துன்னு போய் திருப்பி ராஜா கிட்டே கொடுத்துட்றான் தன்னுடைய. அப்ப அதுல இருந்து ஜராசந்தன் வளர்ந்து வரான். அவனும் ரொம்ப பலிஷ்டன். வந்து ஒரு காக்கஸ். கம்சன் supposedly is the most wickedly powerful அப்போ among the reigning kings. ஸோ நரகாசுரன் இருக்கான், பானாசுரன் இருக்கான், ஜராசந்தன் இருக்கான், கம்சன் இருக்கான். கம்சன் வந்து எல்லா மற்ற அசுரர்கள்லயும் கம்சன் தான் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல். கம்சனே போயிட்டான் இப்போ. அண்ட் now that ஜராசந்தன் his daughters have become widowed அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவனுக்கு ரொம்ப இதாயிடுது. அவனுக்கு ரொம்ப சரி, நான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he comes to மதுரா. he invades மதுரா. And when he is invading Mathura, Bhagavan பார்த்தார், and he comes to Mathura with 23 அக்ஷௌஹிணி சேனையோட வரான் இந்த ஜராசந்தன். இந்த ஒரு அக்ஷௌஹிணின்றது ஜஸ்ட் ஃபார் நம்பர்ஸோட ஸ்பெசிபிசிட்டி, எவ்வளோ லார்ஜ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா 4 படை இருக்கும். ஒன்று காலாட்படை, குதிரைப்படை, யானைப்படை, தேர்ப்படைன்னு சதுர்வித படை இருக்கும் இல்லையா. இதுல வந்து 109,000 ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ் காலாட்படை. அதுல 1/3, அதுல 2/3 க்ளோஸ் டு அரௌண்ட் 65,000 குதிரைப்படை. அதுல 1/3 22,000 யானைப்படையும் இதுவும் சாரியட்ஸும் தேர்ப்படையும். ஸோ இது வந்து இந்த பெட்டாலியன் இந்த குரூப்புக்கு வந்து இட் இஸ் 1 அக்ஷௌஹிணி. திஸ் இஸ் 1 அக்ஷௌஹிணி. And Jarasandha comes, he invades Mathura with 23 அக்ஷௌஹிணிஸ். He is coming. அப்படி வரும்போது இட்ஸ் a very large number. Just to give a comparison, பாரத போர் நடந்தது 18 நாள் போர் நடந்தது வந்து it happened with 18 அக்ஷௌஹிணிஸ். 11 அக்ஷௌஹிணி கௌரவர்கள் பக்கம், 7 இவா பக்கம் பாண்டவர்கள் பக்கம். இது வந்து பாரத போர். இவன் வரான், இவன் ஒரு வாட்டி கொண்டு வரும்போது 23 அக்ஷௌஹிணியை கொண்டு வரான். 20 அக்ஷௌஹிணியோட நம்பர் சொன்னேன். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ லார்ஜ் நம்பர். ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பகவான் பார்த்தார், ஓகே ஸோ இவன் வந்து ஜராசந்தன் படையெடுத்துன்னு வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இவனை வச்சுட்டு நம்ம அவதார காரியத்தை முடிச்சுடலாம் அப்படின்னு இவ தீர்மானிக்கிறார் பகவான். ஸோ பயங்கர ஸ்ட்ராட்டஜி, பிகாஸ் he brings all of them, so many people to பூமியோட பாரத்தை குறைக்க தானே பகவானோட அவதாரமே. தர்ம சம்ஸ்தாபனம் பண்ண வந்து துஷ்டர்கள் நிகிரகம் பண்ணணும். இந்த துஷ்டர்களும் இவ வந்து எல்லாம் அசுரப்பிராயமா இருக்கா. ஸோ பூமி பாரத்தை குறைக்கணும், அதுதான் வந்து பகவானோட எய்ம் இன் திஸ் அவதாரா. ஸோ அதுக்கு வந்து he saw Jarasandhan as a very able as helping his cause of reducing பூமி பாரம். இப்படி பண்றாரு. இப்படி பண்ண உடனே சரி அவனை வந்து எடுத்து வரான், இவனை கொல்லக்கூடாதுன்னு தீர்மானிச்சுட்டார். அப்படி சொன்ன உடனே இவனோட இது வர அப்போ பலராமனும் கிருஷ்ணரும் they go to fight. அது பண்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தோம்னா ஆகாசத்துல இருந்து ஒரு 2 திவ்ய சாரியட்ஸ் வருது, கோல்டன் ஹியூட் சாரியட்ஸ் அப்படி வந்து இறங்குறதான். And comes with all the weapons, with all the flags, ensigns and emblems and everything. அதுல ஒண்ணுக்கு வந்து அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு தேவையான சாரங்கம், இன்னும் வில்லாண்டான் தன்னை சாரங்கம் இருக்கு அதுல. அண்ட் பலராமருக்கு தேவையான அந்த பலராமரோட அந்த ஹலா ஆயுதம் அதெல்லாம் எல்லாம் வெல் எக்யூப்டா வருது. அண்ட் தேவ சாரதியான தாருகன், பார்த்த சாரதிக்கு சாரதி தாருகன், இந்த தாருகன்றவும் இருக்கான். இவ 2 பேரையும் 2 ரதங்கள் வந்து அப்படி ஆகாசத்திலேருந்து சொர்க்கத்திலேருந்து அப்படி வந்து இறங்குறது இவாளுக்கு அசிஸ்ட் பண்ண உடனே அதுல 2 பேரும் ஏழி ஒரு சின்ன இவ அங்க 23 அக்ஷோகினி, இவாளுக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன இதுதான் ஒரு சின்ன ஒரு சோல்ஜர்ஸ் தான், ஆர்மி ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ். இவாளை கொண்டு போய் பாரா, அங்கேருந்து மதுராலேருந்து எல்லாரும் இப்படி பாக்குறாளாம். அடடா என்னடா அது எவ்வளவு ஒரு கடல் மாதிரி ஒரு சேனை இருக்கு, இவ 2 பேர் ஆல்மோஸ்ட் 2 பேர் தானே போறா, ஒண்ணுமே இவாளுக்கு ஆளே ரொம்ப கிடையாது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு பாக்குறா. தீவாய் வாழை மலை பொழுந்த சரியா சாரங்கம் வில்லாண்டான் தன்னை அப்படின்னு பகவானோட இந்த சாரங்கம் வில்லு இருக்கே, அதை வந்து ஒரு வாட்டி தொட்டு விட்டா போதுமா அதுவே வந்து எல்லா காரியமும் பிடிச்சிடும், எல்லா அவ்வளோ சரமாரியா வந்து அம்பு பொழியும். இந்த ராமாவதாரத்துல கரதூஷணாதிகள் சொல்லும் போது அசகாய சூரனாய் அனபாய சாகசனாயின்னு ஒரு 1.5 முகூர்த்த நேரத்துல வந்து 14,000 ராட்சசர்களை வந்து ராமன் ஒத்தரே வந்து சமாப்தம் பண்ணிட்ட. அண்ட் ஆயுதங்களில் ராவனை போல் அப்படின்ற பகவத்கீதையிலே வரும். அப்படி அது மாதிரி பகவானோட பராக்கிரமத்துக்கு வந்து நம்ம எவ்வளவு சொன்னாலும் அது இது பண்ணாது. அதாவது ஒரு சேனையெல்லாம் அழிக்கிறது பொருட்டே கிடையாது பகவானுக்கு. ஆனா பகவானோட இந்த இடத்துல அழகா வந்து அப்ப ஒரு பயங்கர யுத்தம் நடக்கிறது. இந்த நடத்து they get ஜராசந்தன் captive. அப்ப ஜராசந்தனை வந்து since he has strategized that he should not kill Jarasandha, ஜராசந்தனை வந்து நீ போய் இன்று போய் நாளை வான்ற மாதிரி அனுப்பிச்சுடுறாரு. அவர் அனுப்பும் போது அவன் வந்து திடீர்னு சூழ இருக்கிறான். ஜராசந்தன் வந்து இல்ல நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா மற்றவாள்லாம் இருக்கா, அவனோட ஒரு காக்கஸ் இருக்கு, அவன் வந்து சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் கர்மாப்பா, அதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப டோன்ட் டேக் யுவர் லாஸ் டு திஸ் யாதவா டூ மச் இன்டு யுவர் ஹார்ட், கம் அப் அண்ட் ஃபைட் அகைன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கர்மாவால தோல்வியோ வெற்றியோ கர்மாவால வருது அப்படின்னு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அட்வைஸ் பண்ணேன். திருப்பி ஜராசந்தன் வந்து போறான். போயிட்டு அவன் என்ன பண்றான், இது மாதிரி he is going to come, he comes to Mathura and invades Mathura for 17 times, 17. ஒவ்வொரு வாட்டியும் 23 அக்ஷோகினி. அப்போ you see the numbers, it's boggling, not in the present context, but அப்போ வந்து ஒரு சின்ன கணக்கு போட்டு பார்த்தா 42 மில்லியன் காலாட்படை, 25 மில்லியன் உங்களுக்கு இந்த இது cavalry horses and close to 8 million chariots and elephants. இந்த 17 வாட்டி வந்திருக்கானோ இல்லையோ, இவ்வளோ பேரையும் வந்து பகவான் வந்து சம்ஹாரம் பண்ணியிருக்கார் இந்த இதுல. ஸோ தட் இஸ் ஒன் பெரிய விஷயம். என்னன்னா பூமி பாரம் வந்து இந்த ஜராசந்தன் மூலமா, ஜராசந்தன் had in fact made a great favor to Bhagavan because Bhagavan's avadara karyam was fulfilled through him. He brought in so many akshohinis every time, 17 times, and அப்படி வருது. And every time he does that. So 18th time வரப்போறான். 18th time வரப்போறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா, ஜஸ்ட் பிஃபோர் தட் நாரதர் வந்து அந்த காளையவனன் ஒரு யவனன்றது, காளையவனன்றது இஸ் a barbarian, இஸ் a மிலேச்சர்னு வச்சுக்கலாம், பார்பேரியன் வச்சுக்கலாம். Some say that he is from China. ஸோ அவன் வந்து நாரதர் வந்து ஏதோ பிரேரணை பண்றாரு, நீ போய் நீ துவாரகா, நீ இது துவாரகால நீ போய் கிருஷ்ணனை மதுராவா இது பண்ணு, இன்வைட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்ன உடனே
நேரா அவன் அவன் கிளம்பி வரான் பார்த்தா பகவான் பார்க்கிறார், இவன் வேற வரான், ஹீஸ் கமிங் வித் 30 million soldiers. குவைட் அ லார்ஜ் நம்பர், 3.2 crores மாதிரி, அந்த மாதிரி 30 million 3 crores கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ பேர் அழைச்சுன்னு வரப்போறான். அவன் வந்தா அவனோட ஃபைட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது ஜராசந்தன் படையெடுத்துன்னு வந்தா he will take the entire மதுரா captive. These people are capable of doing that. So அதனால it will be a huge இது. ஸோ நவ் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும், வார் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும். என்ன அப்படின்னா பகவான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், நம்ம அவன் வரத்துக்கு முன்னாடி காளையவனன் கிட்ட போர் பண்ணாம காளையவனன் வந்து நம்ம we can just take him away, I mean like distract him அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு பகவான் வந்து அழகா சதுர்புஜத்தோட நீலமேக சாமலனாய் பீதாம்பரதாரியாய் ஸ்ரீவத்சாங்கித பக்ஷஸ்தலனாய் அழகா ஒரு கௌஸ்துப மணியோட அப்படி வந்து அப்படி வெளில வந்து திவ்யாதங்களோட வரும்போது என்ன பண்றான், வந்துட்டு he doesn't fight with காளையவனன், he just walks away, he just runs. ரன் பண்ண உடனே இவன் நினைக்கிறான், காளையவனன் நினைக்கிறான், கிருஷ்ணா ஓடுறான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிக்க போறான். அப்போ வந்து யானைக்கு குதிரை வைப்பார் போலே அப்படின்னு அந்த யானையெல்லாம் பிடிக்க வந்து குதிரையை வச்சு கூட்டு வருவோம். அந்த குதிரை என்ன பண்ணணும்னா ஓடும், யானை வந்து பின்னாடி போகும். கிட்ட போவோம்னு நினைக்கும் போது திருப்பி தூரம் போயிடும். அந்த மாதிரி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இவன் காளையன் பக்கத்துல கிட்டக்கு வரான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஃபாஸ்டா ஓடிடுவார். அப்புறம் தூரக்கா இருக்கான்னு போடும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுவார். இப்படிதான் போயிட்டு இருக்க வந்து he gets காளையவனன் to a distance and he gets into a cave. அண்ட் அங்க கேவ்ல போய் காளையவனன் உள்ள போறான். காளையவன் உள்ள போன உடனே அது அதை வந்து கிருஷ்ணன் தான் படுத்துட்டு இருக்கான் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் எட்டி உடைக்கிறான். அது கிருஷ்ணர் கிடையாது, அப்புறம் தான் கிருஷ்ணன் வர போறார். அண்ட் இவன் வந்து அது முச்சுக்குந்தன் ஒரு மகாராஜா, அது நாளைக்கு வந்து ராமன்ஜி சொல்லுவார் அதை பத்தி. முச்சுக்குந்தன் எழுந்து அவர் பார்க்கிறார், அவன் பஸ்மம் ஆயிடுறான். ஸோ காளையவனன் போயிடுறான். அண்ட் அதோட அந்த காளையவனன் சமாப்தம் ஆயிடுது. இப்போ வந்து திருப்பி இங்க வந்தா ஜராசந்தன் என்ன பண்றான், பார்க்கிறார் 18வது ஜராசந்தன் he is going to mobilize his forces and come for the 18th time. Bhagavan thinks that no, this is extremely harmful, this is extremely difficult or harmful to the people of Mathura. நீ war torn countryல இருந்தா எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? இப்போ ரஷ்யா உக்ரைன்லாம் நடக்கிறது எவ்வளவு வருஷமா நடக்கிறதுனா, people who are in that land, they face troubles like anything. You cannot even imagine how the people feel insecure in a war torn land. And ஒரு வாட்டியா ரெண்டு வாட்டியா 17 வாட்டி he is coming, and every time so Mathura people had to suffer. Though Krishna on the side, Krishna is protecting them, they gain victorious, but it is a hardship for the citizens. So இதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு பகவான் என்ன பண்றார், so I am not going to play this thing again அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய விஸ்வகர்மாவை கூப்பிடுறார். விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டுட்டு ஒரே ராத்திரியில ஒரே ஜஸ்ட் in a day Vishwakarma makes a design for a city to be constructed amidst the ocean known as Dwaraka. And Dwaraka construct ஆயிடுறது. விஸ்வகர்மா அழகா பண்ணிடுறார். சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் பண்ற பகவானுக்கு வந்து ஒரே நாள்ல வந்து நிர்மாணம் பண்றது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆனா இங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, people are பகவானோட பவர்ஸா இன்வெஸ்டட் வித் விஸ்வகர்மாலே. அவர் பகவானோட பிட்டிங்க வந்து பண்றவா வந்து இவ்வளவு பேர் இருக்கா. பகவானோட சொல்லிட்டோம்னா பகவானுக்கு வந்து இப்படி வந்து பியூட்டிஃபுல் சிட்டி, வெரி fortified city gets constructed in the midst of Arabian Sea as today, near the coast of Gujarat. அந்த குஜராத் அந்த இதுல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றா. மாட மாளிகைகள் கூட கோபுரங்கள் and fortified by a moat. இப்போ யூசுவலா ஃபோர்ட்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி அகழின்னு ஒண்ணு இருக்கும். அகழின்றது வந்து மோட், அது டு prevent people from entering easily. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து துவாரகைக்கு வந்து ஆழியே அகழி. ஆழின்னா சமுத்திரம் அர்த்தம். சமுத்திரமே ஃபார்ம்ஸ் அ மோட். அண்ட் பகவான் என்ன பண்ற, தன்னுடைய ஒரே யோக சக்தியினால he transports the residents of Mathura like to Dwaraka, just like that he transports them. இது வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே கிருஷ்ணாவதாரத்திலே நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணாவதாரத்துல வந்து இந்த அக்னி வந்துடும். ரெண்டு இடத்துல அக்னியிலேருந்து பகவான் காப்பாற்றுவார். ஒன்னு வசுதேவர் அந்த காளிங்கன் நடந்த இது முடிச்ச உடனே 19வது சாப்டர்ல அக்னியை வந்து பானம் பண்ணிடுவார். ஒன்னு அக்னி மோசனம்னு ஒன்று, அக்னி பானம்னு ஒன்று. அக்னி இது பண்ணும்போது
அந்த இடத்துல அந்த கோபர்கள்லாம் இதை குடிச்சோன்னு வேற இடத்துல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுவார். அது ஒண்ணு. ராமாயணத்துல இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் என்ன அப்படின்னா, வானரர்கள் வந்து சீதா அன்வேஷணத்துக்கு போது ஒரு கேவ் உள்ள போவா. அந்த கேவ்ல ஸ்வயம் பிரபா அப்படின்னு ஒருத்திய பாப்பா. அவ ஒரு பெரிய யோகினியவோ, அங்க பழங்கள்லாம் அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அவ என்ன யோகினி என்ன பண்ணுவா, அந்த வானரர்கள்ல வந்து ஒரே தக்ஷணம் அவளை வந்து சமுத்திர கரைக்கு வந்து தே டிரான்ஸ்போர்ட். இந்த மாதிரி ஒரு அமானுஷ சக்திகள்லாம் இருக்கு. பகவான் பண்றதுல யோகேஸ்வரன் பகவான் பண்றதுல அது ஆச்சரியம் கிடையாது. ஆச்சரியம் நமக்கு. ஆனா பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ பிளே ஃபார் ஹிம். அங்கேருந்து ஸோ ஓவர் நைட் தே கம் சிட்டி ஆஃப் துவாரகா கெட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் and people are housed there with all comforts, with all security, and அதுல இருந்து இருக்க போறார் பகவான். So just to give an idea of the timeline of these events, first up to 5 years பகவான் வந்து கோகுலத்துல, 5 to 10 years பிருந்தாவனத்துல, 10 years 10th year 10th 11th yearல தான் கம்சனோட வதம், he comes back to Madura. So from say 10 or 11 years until 28 years இந்த மதுரால இருக்கார். மதுராபதியா மதுரால இருக்கார். அண்ட் மதுரால இருக்கும்போது தான் இந்த 17 வாட்டி ஜராசந்தன் வரான், காளைவனன் இதெல்லாம் நடக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டோம். அப்புறம் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 25 to 28ல he goes to இது துவாரகா நியமனம் நடந்த உடனே they all go to துவாரகா. And from 20 கிருஷ்ணா when he is 28 years until கிருஷ்ணரோட பரமபதன்றது வந்து 125 yearsல. So close to 97 to 100 years he lives in அங்க துவாரகால தான் he spends most of his time. இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து எல்லா லீலைகளுமே இப்ப இன்னைக்கு பண்ண ருக்மணி கல்யாணம், ருக்மணி ஹரணம், ருக்மணி கல்யாணம், அஷ்டமஹிஷி கல்யாணம், அதுக்கப்புறம் பானாசுர, எல்லா விதமான விருத்தாந்தங்களும் இதுக்கப்புறம் தான் வருது. அண்ட் திஸ் இஸ் த சேம் டைம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ராஜசூய யாகம் அதெல்லாம் யுதிஷ்டர் நினைச்சு பின்னாடி திரௌபதி எல்லாம் பார்க்கும்போது அஷ்டமஹிஷிகளோட தான் போற. And he goes to Dwaraka. And even towards Mahabharatam, it happened when Krishna was 89 years old. 125 years he had lived, and 89th year la da. So pretty, I mean, Bhagavan Krishna was pretty old at that time. You can imagine how Bhishmacharya is like 2 generation appuram ரொம்ப விருத்தர். 89 yearsல மகாபாரதம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய பார்த்தசாரதி who sports a white beard also, but நித்திய யௌவன பெருமாள் இல்லையா, பகவான் வந்து நித்திய யௌவன பெருமாள். ஸோ 18 அதுக்கப்புறம் மகாபாரதம் போர் முடிச்ச அப்புறம் 36 years he had துவாரகாதீஷனா இருந்து at the பிராயம் of 125 years பகவான் வந்து பரமபதிச்சிருக்கார். So this chapter sort of ends with when Dwaraka Niyamanam. Now I have just a short video I would like to share about Dwaraka. So let us all enjoy it for another 5-6 minutes, not much. So I'll just share my screen and தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. தெரியுது ஸ்கிரீன் ஃபுல் ஸ்கிரீன் அப்புறம் ஆக்கில. ஆடியோ எனேபிள் ஆடியோ வேணுமா வேண்டாமே? ஆடியோ இல்ல, ஆடியோ இருக்கே இதுல. Dwaraka has a special significance. It's the only place contemporary with the events which are mentioned in Mahabharata. जब भगवान श्री कृष्ण इस द्वारका धाम से अपने धाम को गए, यहाँ पर समुद्र ने सारी द्वारका को जलप्लावित. கேக்குறதா? கேக்குது ஜோரா கேக்குது. Okay, this is a short video and how much research has been taken place in the fort of Dwaraka, and this is really amazing because நம்ம வந்து புராணத்தை வந்து நம்ம ஹிஸ்டரியோட ஒப்பிடும்போது, though Puranam is most perfect, we know as a fact that we are all Bhagavatas, we know how true and how real our Puranam is, but when those facts are corroborated with scientific innovation, it gives as much veracity to our scriptures. We do not need historic, I mean, we do not need scientific historic evidence to prove our things are true, but nevertheless these are wonderful excavations and findings that they have done. Enjoy this. प्लावित कर दिया. Krishna told in Mahabharata, city of Dwarka was built on reclaimed land, but when the sea level started going back, the city of Dwarka got submerged.
I'm an underwater archaeologist exploring submerged archaeological sites in Indian waters. One of the major excavation which was conducted by the underwater archaeology wing was at Dwarika, a site which is famous for its historicity, for its religious importance, and also historical and archaeological importance. कर्मभूमि में 100 साल तक भगवान श्री कृष्ण ने निवास किया। द्वारका थी पूरी वो 84 किलोमीटर में फैली हुई दुर्गनुमा सिटी थी, जो गोमती नदी के तट पर बसी हुई है, और गोमती अरब समुद्र का यहाँ पे संगम होता है। 31वां अध्याय है और 23वां और 24वां श्लोक है। द्वारकाम त्यक्त्वाम हरिणाम समुद्रोप्लावत क्षणात् वर्जयित्वा महाभागा श्रीमद् भगवत आलयम। यह श्रीमद् भागवत व्यास जी के द्वारा लिखी गई है और ये द्वापर युग में लिखा गया है। In the second half of the last century, archaeologists made attempts to find the material evidence so they can prove historicity beyond doubt. And the first excavation was conducted in 60s by the Deccan College, Pune. In 1979, Archaeological Survey of India carried out another excavation where excavator found some pottery which he felt was of the second millennium BCE. Excavation and exploration conducted in and around Dwarika have revealed a variety of archaeological remains. We have nicely painted wares, polychrome, where many colors are used. We have bichromes, where on red surface they are having the black paintings. It's more than 500 antiquities were recovered from there. Also the samples and dating materials, firmly establishing the cultural sequence for almost 2000 years. Underwater, we found remains of stone structures, huge block, but we did not find associated pottery or other objects as they are exposed on the surface and there is a very strong current. The work on marine archaeology at submerged Dwarka started with the excavation near the present Dwarkadhish temple, and a series of temples were excavated. It means temples were shifting towards land as the sea level was rising. This has encouraged Dr. S.R. Rao, a very famous Indian archaeologist, to think that why not do a survey in offshore area and see is there any evidence of the sunken city. And later on in the 2007, a detailed excavation was conducted. I was the director of that whole project. Dwarika is located on the westernmost tip. Here, location of which matches with whatever is written in literature. This is a small stream which comes and joins sea here, and it is known as Gomti. And this is the town of Dwarika. So we selected an area around 200 meter by 200 meter. And then scientifically, as we do in archaeology, we explored the area and all these remains. And in that, again, we found around 50-meter area is having more remains, and they were of better size, well preserved. Here they found a thick deposit of around 10 meter. The settlement was destroyed by the sea. We carried out hydrographic survey around 2 nautical mile by 1 nautical mile, a detailed hydrographic sheet of this area. We'll find that there is a shift in the position of this stream. And we very precisely measured them and properly marked for diving operations. And we let down the grids, and the grids were numbered. So one by one, we explored. And when you go down, actually, you find they are all overgrown with the vegetation. And once you clean, then their shapes start coming up. Some of the structure were having a number of courses. A large number of stone anchors have been found from this area. So that establishes that it was an ancient port, and that is beyond doubt. In
NIO, we generated the record of last 15,000 years, how sea level has fluctuated. See, sea level was about 100 meter lower than 15,000 years back. Sea level has started going up, and around 7,000 years, it has passed the present sea level. And around 3,500 years back, this is the time when Dwarka city was built. And then when again the sea level is going up, this became a submerged city. If we locate the exact location of ancient settlement, it is going to be of very high significance as far as history of India is concerned. Yeah. So, hope Radhe Radhe. Hope, Unlike many builders, there's so much more that goes into a Meritage home than just curb appeal and beautiful interiors. Meritage installs a multi-speed HVAC in every home that works together with spray foam insulation to deliver major benefits. In fact, as one second, let me stop it and come. ரொம்ப என்ன இருந்தது அந்த வீடியோ, நம்ம ஆர்கியாலஜிக்கல் இதே ஐ திங்க் இந்த ஏரியால தான் ஐ திங்க் நம்ம மோடிஜி கூட உள்ள போயிட்டு அவருடைய அந்த இதெல்லாம் துவாரகா இது வந்து என்னது மயில் பீல வச்சார் உள்ள கொண்டு போய் அண்டர் வாட்டர் இது பண்ணி மோடி போய் பண்ணியிருக்காரு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த நெக்ஸ்ட் பிக்கெஸ்ட் இது நம்ம இதுல. Yeah, sorry. It was going on my background. What you're telling is correct. Modi ji, he had gone underground and he had worshipped that place. So yeah, thank you all for watching that short piece. I thought yesterday, since the Dwarka Niyamana vandadanaala, I thought it would be apt to introduce that. But it is so heartening to note that what we are reading as part of number, of course, Gunanubhavam, and அதுக்கு தான் மெயினா படிக்கிறோம். அந்த இது நம்மளோட perspective is much higher. But obviously, when you see those places in person, those in flesh and blood இருக்கு அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். And science will catch up. Science will definitely catch up with what our புராணங்கள் என்ன சொல்றாங்க. புராணங்கள் வந்து it is a higher source of truth. Things are told as such in the இடத்துல. So just wanted to share that piece. So அதோட முடிச்சுக்கிறேன். கல்யாண ரூபாய கலோஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணா சுதாப்தே கம்வாத திவ்யாத சித்தராய வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದ, ಭಾಗವತ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ, ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಗೋವಿಂದ, ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲ ಗೋವಿಂದ, ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಗೋವಿಂದ, ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ, ನಂದ ಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದ, ನವನಿತ ಚೋರ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ, ಪಶುಪಾಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ, ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಗೋವಿಂದ, ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಕ ಗೋವಿಂದ, ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದ, ಇಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದ, ಕಷ್ಟ ನಿರ್ಧೂತ ಗೋವಿಂದ, ಪಾಲಕ ಪೋಷಕ ಗೋವಿಂದ, ಪಾಹಿಮಾನ್ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಪೀಜನಲೋಲ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವರ್ಧನೋದ್ರ ಗೋವಿಂದ, ಸೀತಾರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ,
दशरथनन्दन गोविन्द दशमुखमर्दन गोविन्द पक्षीवाहन गोविन्द पाण्डवप्रिय गोविन्द मत्स्यकूर्मा गोविन्द वराह नरसिंह गोविन्द वामन भार्गव गोविन्द रामकृष्ण गोविन्द बौद्धकल्की गोविन्द वेणुगोपाल गोविन्द वेंकटविठ्ठल गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द दरिद्रजन परिरक्षक गोविन्द धर्मसम्पादित गोविन्द अनाथरक्षक गोविन्द बद्धान्धव गोविन्द शरणागत वत्सला गोविन्द करुणा समुद्र गोविन्द कमलकटाक्षक गोविन्द कामित फलदायक गोविन्द पापनाशक गोविन्द शेषसायी गोविन्द श्रीमद्रांगित गोविन्द महोत्सव देव गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्री वेंकटेश गोविन्द हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Beautiful Shankarji. Wow, wow. Amazing, amazing. ரொம்ப அழகா இருந்தது அந்த லாஸ்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. And also you referred a lot of things from Mahabharatam and Lakarnel. So you made this topic very interesting. I know it's a ரொம்ப சின்ன டாபிக்கா இருந்தாலும் நீங்க you were able to go into depth and breadth of it. So ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Big Radhe Radhe to Shankarji. Radhe Radhe. Thank you so much, Shankarji. Please, India klam ponna continue பண்ணுங்க. Please. Thank you so much, Shankarji. ரொம்ப அருமையா இருந்தது. ராதே ராதே. राधे सद्गुरुनाथ महाराज की जय. Mahesh ji, we can start with Kalyan Ashtapadi. राधे राधे. सास साध्वस सानंदम गोविंदे लोललोचना सिंजान मंजु मंजीरम सिंजान मंजु मंजीरम प्रविवेश निवेशनम प्रविवेश निवेशनम राधावदन विलोक विकसी विलोकन विकसित विविध विकार विभंगम जलनिधिमिव विदु मंडल दर्शन तरलित तुंग तरंगम हरिं एकरसं हरिं एकरसं चिरम् अभिलषित विलासं साददर्श गुरु हर्षवसं वद वदनमनंग विकासं हरिमेकरसम् हारममलधर तरमुरसिददं परिलम्बय विदूरम् स्फुटदरपेन कदम्बकरम्बितम् इव यमुना जलपूरम् हरिमेकरसम् श्यामल मृदुल कलेवर मंडलम अधिगत गौरदुकोलम नीलनलिनमिव पीठ पराग पतल भरवलयित मूलम हरिं एकरसम् तारल दृगंचल चलन मनोहर वदन जनित रति रागम
स्फुटकमलोदर केलितकञ्जन स्फुटकमलोदर केलितकञ्जन युगमिव शारदि तटाकम् हरिम् एकरसम् वदनकमल परिशीलन मिलितमिहारसम कुण्डलशोभम् स्मितरुचिरुचिर समुल्लसितादर पल्लवकृतरतिलोभम् हरिम् एकरसम् शशिकिरण चूरितोदर जलधर सुंदर कुसुम सुके एशं तिमिरोदित विदु मंडल निर्मल मलयज तिलक निवेशं हरिमेकरसम् विपुल पुलकबर दन्तुरितं रति केलिकले बिरधीरं मणिगण किरण समूह समुज्वल भूषण सुभग शरीरं हरिम् एकरसम् श्री जयदेव बणित विभव द्विगुणीगत भूषण भारं श्री जयदेव बणित विभव द्विगुणित भूषण भारं प्रणमति हृदय विनिद्य हरिं रुचिरं सुकृतोदय सारं हरिमेकरसम् साददर्श गुरु हर्षवसंवद वदनमनंग विकासं हरिमेकरसम् हरिम् एकरसं चिरम् अभिलषित विलासम्। राधे राधे। Beautiful Maheshji, ரொம்ப நன்றி. ராதே ராதே. ராதே ராதே. டிஃபரெண்டா ஒரு மேல் வாய்ஸ்ல ரொம்ப நாள் கழிச்சு கேக்குறோம். எப்போதுமே எல்லாரும் கோபிஸ் எல்லாம் பாடுவா, ரசிக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ராதே 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 ராதே. I thought really it was a Gopika. எல்லாரும் கோபிகைகள் தானே நம்ம எல்லாரும். Excellent, excellent. Male voice in as an English male as well as Tamil male. Awesome, awesome. Shwanya ji. Yes, ராதே ராதே. ரொம்ப அழகா இருந்தது மகேஷ்ஜி. ராதே ராதே. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் நமஸ்காரம். गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आलोकये रुक्मिणी कल्याण गोपालम् आलोकये रुक्मिणी कल्याण गोपालम् राधा कल्याण गोपालम् नीला मेघनीबाकारो पालक समान चेलो नीलांबरानो जो गोपपालकं नीलालकान्तं आलोकये रुक्मिणी कल्याण गोपालं राधा कल्याण गोपालम् द्वारकापुरा मंडपे द्वादशादित्य सरणिबे भूरि रत्न सिंहासने भूसुरगणे
वीरासेन सुखासीनौ विश्वमङ्गलदायिनौ धीरयोगि संसेवन देवकी वसुदेवसूनौ आलोकये रुक्मिणी कल्याण गोपालं राधा कल्याण माधवम् अष्टमहिषी समेतम् अमर नारी सुसेवितौ तुष्टा पुष्टा जनावृतं तुम्बुरुगीतौ इष्टजन समाश्रितम् ईश्वरम् अपराजितौ दुष्ट सर्वलोक जातं देवराजाति विनुतौ आलोकये रुक्मिणी कल्याण गोपालं राधा कल्याण माधवम् शंख दुंदुभि नाडीते षटशो गंधर्वादि गीते पुंगानुपुंगा निगम बुद्ध जनावृते पंकजे क्षण रंबादि पटुनटना विनोदिते कुंकुम के सरवर्षिते कोमलाकार चरिते आलोकये रुक्मिणी कल्याण गोपालं राधा कल्याण माधवम् दिव्य किरीट कुंडल दीत पीतांबरधरो नव्य मुक्त मणिहारं नाना विहारौ अव्यय भूति विस्तारम् अमर नारी सुराधारौ भव्य कौस्तुभ कंदरं भक्त मानस संचारौ आलोकये रुक्मिणी कल्याण गोपालं राधा कल्याण माधवम् हेमा मुक्त मणि छत्रं हीररत्न कटि सूत्रं चामर व्यजनावृतं शरदिन्दु वक्त्रं कामकोटि समगात्रं कनकांगदादि विचित्रं श्याम सुंदरं पवित्रं शरणागतोद्धार गोत्रं आलोकये रुक्मिणी कल्याण गोपालं राधा कल्याण माधवम् चंद्रनानभैष्मी भामा जाम्बवती सत्यामित्रा विन्दाभद्र लक्ष्मण कालिन्दी नायकम् नन्दनन्दमान श्वेत वृन्दा वृन्दारक वन्द्यौ नन्दित नारायण तीर्थ नन्दनम् आनन्दकण्डौ आलोकये रुक्मिणी कल्याण गोपालं राधा कल्याण माधवम् आलोकये रुक्मिणी कल्याण गोपालं राधा कल्याण माधवम् गौरी कल्याण शंकर सीता कल्याण राघव वल्ली कल्याण षण्मुगम् श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की जय, श्री माधुरी सखी समेत प्रेम कंवर ठाकुर जी की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राधे 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 राधे। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಧುರ ಗೀತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶಂಕರ್ ಜಿ ಇರ್ಕೇಲಾ பாடட்டுமா ஒண்ணு? அம்மாஜி நீங்க பாடுங்க. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा। माया ही माधव गोपाला कृष्ण माया ही गोकुल भूपाला
ஆனந்த தாண்டவலோலா கிருஷ்ணா அம்புத சமான நீலா கோதூளி மலின காத்ரா கிருஷ்ணா கோமல கமல நேத்ரா प्रेमिक भक्त मित्र कृष्णा ब्रह्मादिग कृत सूत्र माया की माधव गोपाल कृष्ण माया की गोकुल भूपाला यमुना लोलगरे कृष्णा यादव बालगरे गोकुल बालक गोपकी चोरा गोपी वल्लभ नवनीत चोरा यमुना लोलगरे कृष्णा यादव बालगरे अभिषिञ्चामि त्वाममलेन शीतल परिमल सलिलेन यमुना लोलगरे कृष्णा यादव बालगरे लावण्य निर्जित कोटि मदन ललित गुण श्री राधिका रमणा यमुना लोलगरे कृष्णा यादव बालगरे प्रमदालोल पंकजनयन प्रेम संपूरितं मृदुवचन प्रेम संपूरित मृदुवचन यमुना लोलगरे कृष्णा यादव बालगरे सर्वं कृष्णार्पणमस्तु सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद राधे राधे மம்மி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது மம்மி. ஆசம். Thank you. ப்ளீஸ் எங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அந்த பாட்டு லிரிக்ஸ். சரி, இது ஸ்ருங்காரத்துல அண்ணாவோட வந்து அண்ணா கீர்த்தன் பாடுறது தானே, எல்லா இது பாட்டு. அண்ணாவோட கீர்த்தன் நினைக்கிறேன் ஆமா, இல்லையா? ஆமா, ஸ்ருங்காரத்துல பாடுறாரு அவர் வந்து எல்லாம் கரெக்ட். இதுல வந்து இப்ப எல்லாம் அந்த பிரபோதனத்தோட நிறைய இருக்கு. எல்லாம் பாடுவா இதுல பிரேமிக பவனத்துல எல்லாம் இது. ஆமா, ராதே ராதே. அது அது. ஆசம் ஆசம். ஏஜி ஒரு சின்ன நாமாவளி பண்ணட்டுமா? பாடுங்க. இந்த கல்யாணத்துக்கு பாடுறதுதான். மந்த மந்த சலத சுகந்த பவன यमुना तट में प्यार मंद मंद चलत सुगंध पवन यमुना तट में प्यार आनंद बर्ह्याम निरदत्त निरदत्त आनंद बर्ह्याम निरदत्त निरदत्त रस विहारी वृषभानु दुलारी रस विहारी वृषभानु दुलारी मन्मद मोहित महावैभव माधव राधा गांधर्व परिणय संत जनों का नित्य कुतूहल अतुल रसमय प्रणय भावलय अतुल रसमय प्रणय भावलय जय राधे कृष्ण प्रिय राधे जय राधे कृष्ण प्रिय राधे राधा प्रिय वर जय कृष्ण जय राधे कृष्ण प्रिय राधे जय राधे कृष्ण प्रिय राधे मंद मंद चलत सुगंध पवन यमुना तट में प्यार. राधे राधे. பியூட்டிஃபுல் சங்கர்ஜி. ஆசம். சூப்பர் சங்கர் ஜி, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ராதே ராதே. மாதிரியே ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது பாட்டும். ஜெயஜி ஆர்யா பாடுறேன்னு சொல்லணும். ஒரு கீர்த்தன் ஆர்யா பாடலாமா? எஸ் 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 அப்சல்யூட்லி. ராதே ராதே. गोपिका जीवस्मनं गोविंदा गोविंदा सगुणात्म राज की जय। यन्न पुण्यं सेदेनो सद्गुरुनाथ यतनैतवं सेदेनो
நின்னருள் பெறவே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ பண்ணையும் வேதங்கள் படித்து உணர்ந்தாலும் உன்னருள் இல்லாவிட்டால் ஒன்றுக்கும் உறவாடு தினத்தை வீட்டாட தெல்லமுதே சத்குருதேவா தேவா 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 நின் அருள் பெறவே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ சத்குருநாதா எத்தனை தவம் செய்தேனோ நின் அருள் பெறவே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ வாடிய பயக்கு பெய்யும் மழையை போல வளர்முறை கோடி கோடு கோடு கிடைத்தாய் போல தேடியும் காணாத ஜவியமே சத்குருதேவா தேவா 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 நின் அருள் பெறவே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ சத்குருநாதா எத்தனை தவம் செய்தேனோ நின் அருள் பெறவே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ கோல் சொல்வதென்றானாக்கு கொண்டமதும் துள்ளும் கோவிந்தா என்று சொன்னால் கொண்டு உழக்கம் தொல்லும் பார்ப்பத்த என் பாப்பமெல்லாம் போக்கி பயமபட்டனாகி என்னை பாலிக்கும் அருள் பெறவே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ சத்குருநாதா எத்தனை தவம் செய்தேனோ நின் அருள் பெறவே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ சகுநாத் மகாராஜ் की जय ராதே ராதே Awesome, Kanna. சூப்பரா பண்ண செம்ம சாங், பியூட்டிஃபுல்லான கீர்த்தனை எடுத்துட்டாய். ஆரியா பியூட்டிஃபுல்னா பியூட்டிஃபுல். அப்பா என்ன மீனிங். ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்க இங்க பாடுறதுக்கு. இது எங்கேயாவது பாட்டு கிடைச்சதுன்னா நல்லா இருக்கும்பா. நன்றி. தேங்க்யூ. ராதே ராதே. ஜெய் குருநாத். சரி, ஒரு கோவிந்த சதகம் சின்னதா பாடட்டுமா? டைம் இருக்கா? இருங்கோ, ஸ்வேதா ராஜாராம்ஜி பாடுறேன்னா அதுக்கப்புறம் பாடுங்கோ. சூப்பர் சூர்யா ஆர்யா சாரி. गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा सद्गुरुनाथ महाराज की जय. अलंकार प्रियने अरविंदाक्षा अलंकार प्रियने अरविंदाक्षा पुनुग जवाद पन्नीरुम சேர்த்த परिमळ चंदनम अणिवाय देवालंकार प्रियने अरविंदाक्षा
மல்லிகை முல்லை மாலதி ஜாதி மல்லிகை முல்லை மாலதி ஜாதி நறுமண மாலை அணிவாய் தேவா நறுமண மாலை அணிவாய் தேவா அழகன் உனக்கு அழகு செய்வாருண்டோ பழக்கத்தினால் நானும் துணிந்தேன் தேவா அலங்கார பிரியனே அரவிந்தாக்ஷா கூட்டிய மையை கண்களில் தீட்டி கூட்டிய மையை கண்களில் தீட்டி வண்டி நம்மைக்கும் தாமரையோ என வியந்தே வண்டி நம்மைக்கும் தாமரையோ என வியந்தே அன்புடன் பேசி ஆறுதல் அளிக்கும் முரளிதராவும் திருவடி சரணம் அலங்கார பிரியனே அரவிந்தாக்ஷா அலங்கார பிரியனே அரவிந்தாக்ஷா सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा सद्गुरुनाथ महाराज की जय राधे 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 शिवरात्रि ब्यूटीफुल कीर्तन राधे राधे उमा जी நீங்க பாருங்க पीपरे मम रसने संततो पीपरे मम रसने संततो पीपरे मम रसने भागवदाख्यो रसमति मधुरं भागवदाख्यं रसमति मधुरं भक्ति ज्ञान वैराग्यदारं भक्ति ज्ञान वैराग्यदारं बिबरे मम रसने निगमः कल्पतरु संजातो निगमः कल्पतरु संजातो नित्यानन्द अनुभव शुभप्रदं नित्यानन्द अनुभव शुभप्रदं बिबरे मम रसने सुमुखरसितं परमोचिष्टं सुगमुखरसितं परमोचिष्टं सुरगणदुर्लभम् अत्युत्कृष्टं सुरगणदुर्लभम् अत्युत्कृष्टं पिबरे मम रसने प्रोचित कैतव धर्म प्रतीतं प्रोचित कैतव धर्म प्रतीतं प्रेमिक भावुक परिषद गतितं प्रेमिक भावुक परिषद गतितं प्रियवरे मम रसने सततो पिबरे मम रसने
गुरुनाथ महाराज की जय। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। राधे राधे जी। மாமி எல்லாம் ஸ்ரீ அண்ணாவோட கீர்த்தனெல்லாம் போட்டு அப்படி ஆக்கிட்டு இருக்கேலே. ஜோரா இருந்தது. ராதே ராதே. தேங்க்யூ. அண்ணாவோட கீர்த்தனை எனக்கு தான் தெரியும். ஜெயஜி ஒரு சின்ன பாட்டு டைம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஒன்னு பாடுங்க. ஓகே, பிக்கப் பண்ணி. அற்புத கனவு ஒன்று கண்டேன் தோழி, அற்புத கனவு ஒன்று கண்டேன் தோழி, ஆறாம முதலை அதில் கண்டேன், அற்புத கனவு ஒன்று கண்டேன். பாஸ்கர க்ஷேத்திரத்தின் புண்ணியமூர்த்தியாம், பாஸ்கர க்ஷேத்திரத்தின் புண்ணியமூர்த்தியாம், ரதத்தில் வந்து என் அகத்தில் புகுந்தான், ரதத்தில் வந்து என் அகத்தில் புகுந்தான், அற்புத கனவு ஒன்று கண்டேன். சாரங்க பாணி என்னை, சாரங்க பாணி என்னை ஜாடையிலே அழைத்தார், என்னை மணந்திடவே வந்ததாக உரைத்தான். சாரங்க பாணி என்னை ஜாடையிலே அழைத்தார், என்னை மணந்திடவே வந்ததாக உரைத்தான். வெட்கத்தினால் நானும் தலை துணிய நின்று கை பிடித்தென்று அழைத்து சென்றான். புருஷோத்தமனுடன் நான் வைகுண்டத்தில், புருஷோத்தமனுடன் நான் வைகுண்டத்தில், நித்திய சூரிகளின் நடுவே நிற்க, நித்திய சூரிகளின் நடுவே நிற்க, அற்புத கனவு ஒன்று கண்டேன் தோழி, ஆறாவ முதலை அதில் கண்டேன், அற்புத கனவு ஒன்று கண்டேன். சத்குருநாத் மகாராஜ் கி ஜெய். ராதே ராதே. தேங்க்யூ ஜெய்ஜி. ராதே ராதே. ஆறாமதர் ரொம்ப அழகா இருப்பார், பியூட்டிஃபுல்லா இருப்பார் ஆறாமதர். ரொம்ப அழகு. ஆர்த்தி காமிக்கலாமா? ஆர்த்தி யார் பாடல்? ராதே ராதே. I'll try today. जय जय भागवत देवा, जय जय भागवत, जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा, जय जय भागवत देवा, जय जय भागवत. पडुतर मरुभूमौ शरदां पति 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 पददां, प्रतिपदललितं त्वां त्यक्त्वा परमसुखं कुतः, देवा जय जय भागवत. परमपदे भगवान् भक्त परिपालन गुणवान्, कमलभवाय कृपया त्वां निज कमलमुखेन ददौ, देवा जय जय भागवत. नव नव रस परिदं दिव्यं नारायण मुखगलितं, नलिनासन देव प्रददौ नारद मुनये त्वां, देवा जय जय भागवत. आलोट्याखिल शास्त्रं भगवान् अनवाप्य मनःशान्तिम्, आस्लाद्यादुलरसं ते शाश्वतम् आनन्तमापपरं, देवा जय जय भागवत. निकमान्ततरोर्गलितं मधुरं निरवत्य पदलसितं,
निर्गुणनिष्ठोऽपि श्रीशुको नित्यं पिबति त्वां देवा जय जय भागवत कलिमलहरणं त्वां श्रुत्वा कैवल्यसुखप्रदम् कृष्ण प्रेम निमग्नौ राजा कृष्ण प्रेम निमग्नौ राजा कृष्ण पदां पूजमाव देवा जय जय भागवत जय जय भागवत देवा जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवत देवा जय जय भागवत भागवत भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय व्यासருக்கு மங்களம் சுகருக்கு மங்களம் சூதருக்கு மங்களம் விதுரருக்கு மங்களம் உத்தவர்க்கு மங்களம் மைத்ரேயர்க்கு மங்களம் பரிஷத்துக்கு மங்களம் ஜெய மங்களம் நித்ய சுப மங்களம் ஜெய மங்களம் நித்ய சுப மங்களம் भागवत भगवान की जय गुरुवायूरप्पा शरणम सद्गुरुनाथ महाराज की जय राधे राधे कायेन वाचा मनसेन्द्रियै वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यच्च सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं कृष्णार्पणं गुरुवे शरणं सद्गुरुनाथ महाराज की जय जय गुरुनाथ राधे 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 जय थैंक यू நமஸ்காரம் ராதே ராதே எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் ஜெய் எல்லாருக்கும் ஜெய் ராதே ராதே இன்னைக்கு வந்து உங்க மாலைகள் நம்ம கண்ணனோட ஜுவல்லரியோட மேட்ச் ஆறுது ராதே ஆமா அந்த ஆர்னமெண்ட் தான் நான் சொன்னேன் நடுவுல ஒரு பூ மாதிரி இருக்குல்ல அது நெக்லஸ்லயே இருக்காது ராதே ரொம்ப அழகா அலங்காரம் நடுவுல ரெட் ராதே பியூட்டிஃபுல் முக்கூட்டம் ரொம்ப அழகா இருக்கு ராதே உங்களுக்கு ராதே எப்பதான் நமஸ்காரம் டைம் இருக்கோ தெரியல ஜேஜி அதான் அதான் நானும் நினைக்கிறேன் ஐயோ அப்பா எழுந்துக்கிறதுனமோ சீக்கிரம் எழுந்துன்னு பூஜை ஆரம்பிச்சிடுறேன் இத்தனை நாளா இந்த பூவெல்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணி கூடவே இருந்தப்பா அப்பாடி பிரசாதம் பண்ணி राधे 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 ராதே ராதே தேங்க்யூ ஜி